Alright, let's get this started. Oh, man, I'm very bit tired, but still, at least I got took a little nappish, I guess. Let me just go here. There we go. Captain on bridge. Oh, this is actually useless because I'd pretty sure I have her S rank. Humble Horde. I think this might be, yeah, just that. Next week I think we're gonna get the guaranteed, free pull. Oh, hey, Durandal. There I have you. Yeah. 22 pulls. Oh my god. Oh wait. We get buy some stuff. Oh yeah, I have also complete the whole thing here. All 20 pieces. Up. This one here. Yes. They all look beautiful. Alright, not enough talk. We gotta get this thing started. Oh, hey. Oh, yeah, I was doing this to complete the puzzle thingy. Okay, we only have, like, 2 days left. Well, 3 days, technically. Just a little less than 3 days. Yeah, of course they wouldn't count this, but it's okay. We'll just start from the beginning. I did say I want to kind of... I think the best way to do this is just binge the entire thing, rather than just doing small bits of it. So, we're gonna have to see how this goes. And to file, that's... The fact that that wasn't even done means that we weren't even done with the quest yet. Okay, let's just redo the whole thing. I know that kind of validates the whole flash screen, which because it was just me completing chapter 33 and starting on it. But again, we're gonna just continue this. Alright, let's go. According to the radio of the planets, the moon was undoubtedly one of the biggest satellites in the solar system. For instance, a scientific perspective viewed the Earth and the moon as a pair of twins. For 5.5 oh yeah, okay, that got me off the track because it's 4-4. For 4.5 billion years, they've shared the title of the third planet in the solar system. And right now, 380,000 kilometers from the moon, dark purple ruins covered the Earth, making the once azure planet dull beyond recognition. Just like the biosphere that relied on retinal instead of chlorophyll billions of years ago. Mountains, seas, rivers, cities. Everything sank into dark solitude and slept like an infant in a mother's arms. The land was sad and gentle as usual. It held everything it could in its embrace. Even when oceans dried and all had changed. Lilia poked her head through the door. Some cream still stuck to her nose. Rosario looked around the sunlit bedroom filled with the aroma of desert from the kitchen, seeming to realize just where she was. The look of her confusion grew on her face.
それって私たちが撮影してる映画じゃない。そうだったわ。ウォッカガールズ主演の映画シリーズ第20作目。今世紀で最も偉大な映画で、天才美少女2人が世界を滅ぼす化け物を退治するために自らスーパー戦士になる改造を受けてみんなを救うお話よね。その怪物たちの名前が崩壊獣、バカロザリア。シナリオと現実の区別がつかなくなっちゃったの。なるほど、そういうことね。なら心配する必要なんてないわよね。リリア、遊びに行きましょう。話の切り替えが早すぎ。でもリリアも遊びに行きたいでしょ。私は私はとっくに分かってるのよ。優しいお姉ちゃんがそのお願い事を叶えてあげる。早く行きましょう。でもケーキがまだ。大丈夫、お母様が言ってくれるの。 Not the cake. Wait, did that thing just settle quickly? Oh no, it just dot. Okay, makes sense. Time slipped by as they played. The late sun dying, the sea marmalade. Looking at the setting sun, Rosalia stopped in her tracks. リリア、そろそろ日が暮れるし、今日はここまでにして帰りましょう。バカロザリアは暗いのが苦手なの？そんなんじゃないわ。だって7時になったらリリアはどうなるんだっけ。思い出せない。ならきっと大事なことじゃないはずよね。まあいいわ。リリア、急ぎましょう。早くしないと太陽が沈んじゃうわ。もっともっと遊びましょう。今度は楽しいかくれんぼの時間よ。バカロザリア、2人でかくれんぼしてもつまらないよ。それもそうよね。なら貝殻拾いはどうかしら。めんどくさそう。ちょっと待って、ロザリア。 After the sun had set, the sea breeze still carried along the girls' laughter. リリアといれば何をしても楽しいわ。でも何か忘れているような。一体何だろう。 The waves continued to lap the beach, washing away an unpleasant memory. Well, washing any unpleasant memories. In another dream, unbeknownst to Rosalia, a young man was walking by the beach. If May was here, she would find that this person looked similar to an elder who had fused with the stigma space. And now there were no traces of an old age on his face, and he no longer wore the dirty, long robe. He wore the most fashionable outfit he had when he was young. Like a lively youth, he ran on the beach, laughing and enjoying the dawn of life. He completely forgot that in his original youth, he had never seen a real sea. In countless different worlds, similar suns rise and set countless times. Humans had forgotten the line between dreams and reality and began to embrace their new lives in the stigma space. In a pristine, snowy village, a man slid down the hill swiftly on his snowboard and did a perfect flip in the air. Unbeknownst to him, merely half a month ago, he was barely breathing in a hospital ward, and his only wish was to survive through winter. In a city that never sleeps, the wealthiest plutocrat had just ended an exclusive interview and was gambling a fortune at the casino. He basked in the admiration and compliments from those around him. His life was when he cooked up in a leaking base far from home seemed like a distant dream that made this moment so much better. In a clamoring business district, a mother was picking out decorative flowers at the florist with her daughter. The girl had forgotten the news of her mother's death and clung to this illusion of her, where they were talking happily about her own upcoming wedding. In a condominium far from the bustling city, a young artist was finishing his new masterpiece.
His family finally understood the path he chose, and his works were gaining traction among fellow artists. This youth had just taken his first step towards a bright, hopeful future. Next to some ruins, melted by sand, a retired soldier was working with his comrades to rebuild the city from rubbles. The arduous war had finally come to an end, and although their homes were long gone, they never doubted that this city would return to its former glory. In an inconspicuous park, with his close friends around him, a young man finally embraced his crush after he confessed. The lonesome man finally obtained his long-awaited warmth. This was the first time in 20 years that he felt thankful for living. In a library lit with candles, a scholar was studying with notes of a trailblazer. He had gotten wisdom that far surpassed others, and an eidetic memory overnight. He finally had the ability to pursue the truth of this world. Different souls with shared vision. Different faces with shared dreams. Life, wealth, feelings, reputation, dreams. The simplest human aspiration reflected in one another, linked by an amalgam of memories, forming in its entirely a spiritual atom. There, an endless stream promised eternity to humanity. Old, young, happy, sad, life, death. A smattering of dreams blurred all the rifts that existed between lives. Oh, a deerling in chat. Okay, but I'll pass on that. It's a cute Pokemon, though. And for this, humanity was plunged into a deep night called Project Stigma, becoming the planet Shadow. A discordant noise was suddenly heard amidst the endless, boundless dream. A unique gray serpent stood atop a globe destroyed by Project Stigma, indifferently looking over the giant born from humanity's dream. With Project Stigma, humanity's greatest memories were strung together, shared with each other, and framed within a dream. These illusions hung like stars in the night sky, shining with humanity's hope and filling an empty world with light. But illusions were, after all, just illusions. Having found the answer he was after and bored with the task at hand, Gray Serpent stopped monitoring Stigma space. But the world fell into a boundless silence. Sensing something, Gray Serpent lifted his hair to the arc. ARC, I'm assuming it's one of those two. The moon hung steadily in the sky, casting a cold gaze onto Earth below. There was nothing else. Move on. There we go. Alright.
If someone realizes that every day is merely a different night, realizes that his eyes are equivalent to someone else's eye, then he would frequently seek for true daylight. This is, oh my god. Why does my mouse keep double clicking there? That seems to be a bit of a problem a little lately. This daylight would completely awaken him. To awake when you've already awoken makes everything seem so much clearer. Then he will finally realize that those who had two eyes, he only had one. To those who could see, he was blind. Oh, the gang is the squad. わあ、本当に一瞬で月から帰ってきたね。ここは海援城？なるほど。海援城はムー大陸の遺跡ですから、正門の行き先にふさわしい場所でしょう。ニューアトラ、本当にそういう意味だったのですね。ここはかつてアトラという都市に属していました。だから正門によって行き来できる月のあの場所はニューアトラと呼ばれてたんでしょう。なるほど。でもここがマリアナ海溝の最深部である以上、地球にある他の場所へ移動したいならちょっと工夫しないといけないわね。そうだね。ここの次元が月みたいに成婚計画のせいでめちゃくちゃになっていたら、空の律者の権能を使うことも難しいし。ブローニャ、今私たちがいる場所はあの海縁の目だよね。ええ。昔ここは漁師の海とつながっていたので、環境がそれの影響をかなり受けていました。でも今は。Bronia's gaze fell on Sela. 今は漁師の海の力があまり感じられないの。ネゲントロピーが海縁の目を閉鎖した時はまだこんな感じじゃなかったと思う。やっぱりここも成婚計画の影響を受けているんだね。漁師の海の力が均衡を保っているから、海縁城は今のままでいられてるのかな。つまりこのまま干渉しなかったら、時間の流れとともに海援城も成婚計画に取り込まれるのね。入手した情報によると、成婚計画は地球をある意味での夢へと書き換えています。そのやり方に一体どんな意味があるかはまだ分かっていませんが、まずは徹底的に海援城を調べましょう。過去と同じ場所であろうと、変化が起きた場所であろうと、きっと変わってしまった世界を知る重要な手がかりになります。そうだね。デュランダルの話では、今の地球はもう私たちの知る姿じゃなくなってる。私たちは今7人いるとも言えますし、ここから上がったら手分けして各エリアの状況を把握してみませんか？はい、その方が効率的です。それに海援城はそう広くもありませんし、何か問題があったらすぐに支援に駆けつけることができます。それではキアナとメイ姉さん、委員長と指揮のリーダー Who won TSNT? Let's go. 探索しましょう。 But yeah, this is the ideal team 空 here. 間の性質や外部との連絡手段について調べられます。委員長チームは成婚計画が民間人や世界全体に与える影響を調査できるでしょう。ゼーレとブローニャは海援城のことを詳しく知っていますから、ネゲントロピーがここに残した物資の捜索に向いています。確かにその分け方は合理的ですね。了解。じゃあ私とメイ先輩はまずここから空間の性質を詳しく調査をしてみるよ。ええ、妥当な選択ね。指揮の律者曰く、ここは地下6万メートルの深海です。 Honestly, I'm great that Senti came back. 調べたいそうです。そうすればさらに変わった場所を見つけられますから。ブロニャお姉ちゃん、物資を探すなら先にハイペリオンが止まってた場所に行ってみない？そうですね。記憶が正しければ、漁師の海への崩壊エネルギー転移実験をした際、アインシュタイン博士がいろいろと道具を保管していました。
ざっと見た限りここは安全に見えますね。でも油断はできません。何しろヨルヌンガンドが大暴れしたこともありますから。ええ、キアナとメイさんも警戒を怠らないでください。連絡が必要になった時は式の律者が作った意識のネットワークを使おう。あ、なんでもありません。ただ式の律者が。もういいですから僕年人、話したことをいちいち That he right up to the point. つまりこのことだけは覚えておきなさい。すべては偉大なる式の律者様がもたらした恩恵だと。私は名誉や利益を欲しているわけじゃないけど、これだけは覚えておいて。私の施しは他の連中じゃ与えようにも与えられないものなんだってね。うん、ありがとね式の律者様。式ちゃん、今は無駄口を叩いてる場合ではありません。 Oh, even she's calling it ZT. キアナが話してたような形で早めに動きましょう。ええ。Okay. Oh God, why is the control a bit different? Okay, yeah, it's probably because we don't have the thing. Okay. 武装再構築手動操作開始。エネルギー解放、全エリア放火。星に再現、空間転移開始。 Over here, okay. Look, y'all, it's a Primo Gem. Just a different color.どうしたんですか、ゼーレ。ううん、ただ考えちゃって。Kevin. ケビンってどんな人なのかなって。 Bronya's gaze fell on Fuhua. 確かに彼はあなたたちには敵としての一面しか見せていませんでしたね。ゼーレが漁師の海で彼と出会った時、偉そうに大蛇になってたんだって。確か末法型崩壊獣ブラフマーの化身、名前はククルカ。トラロックやコアトルと同じくキマイラ計画の産物で漁師の海に適応した存在です。トラロック、ブローニャが倒した巨大な When she was there for a reason, I'm assuming. Yes, sir. だからあの時の彼は比較的まともな化身を選んだのだと思います。そう言うと思いましたよ。僕年人ってば、老いぼれたちをいいように言って、私から見ればあなたたちに私並みのコミュ力があれば今みたいにはならなかったと思いますよ。試練やら責任やら全文明の先駆として幾千万年の時を過ごしてきたんでしょう。座って話す余裕ぐらいはあったんじゃないですか。一度では無理なら二度三度と話し合えばいいでしょ。ケビンも信州に来て和をもって尊しとなすという言葉を学んでみればいいんです。沢でどうにかできる問題だとは思えませんが。しかし長い歳月は確かに人から基本的な会話能力を奪います。例えば遠い昔に避難所で目覚めてからはケビンやスーと定期的に会話を交わしていました。それがだんだんと数ヶ月に1回、年に1回、最後には10年に1回となっていきました。どうしてそうなったんですか？時間があまりにも長すぎたからです。
数百年数千年も過ごせば常に思わぬ出来事が起きてを破るもの。 I'm not getting where's Grisio? Because Grisio, I believe, is the only other flame chaser we don't really know the status of. In fact, Grisio could still be alive. だからといって大半のことを形式的なものだと認めれば結果はこうなってしまいます。ブローニャも大巨山で見たはずだよ。この僕年人ってば子供の世話をしているのに一緒に遊ぼうとすらし Because it is Kevin, Sue, and Hua that were literally confirmed to be alive, but Grisio is the only other one that we don't know of, so I do hope we can eventually get, like, more confirmation on her whereabouts. はあええ、聖フレイヤは数百年ぶりに時間がまともに流れていることを感じさせてくれた唯一の場所でした。まったく、さすがは僕年人と言うべきか。普通なら自分の時間がある瞬間やある時期で止まってくれたらと願うものでしょ。確かに人はそんな風に願います。しかし自分が生きていることは時間が流れている時にしか感じ取れません。そしてその時の中で一つ一つの物語を読み終え、一つ一つの結末を見届けることでようやくかつてない可能性を作り出せる。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、その矛盾こそが人が人でいられる理由なんです。はいはい、わかった、わかりましたよ。もうさっきまではケビンの話をしてたっていうのに、どうして断りの立社コーナーになってるわけ？ I'll actually probably get after か that. つての数万年で私たち先行者は矛盾を引き受けていると思い込んでいました。それこそが今のケビンのように世界に矛盾を生み出したんでしょう。もちろん終焉の手によって無様に滅ぼされることなんて誰もが望んではいません。だからこそケビンはなおさら成婚計画に絶望を感じているはずです。絶望？それはどうでしょうね。彼のあの態度を見る限り絶望というよりも希望をあなたたちに託したんだと思いますよ。もし彼が最終的にあなたたちから望んだものを見出せたなら、その時はきっと命をかけて全力で決着をつけに来るのでしょうね。式の律者、話を間違えてはいませんか？彼女は間違っていません。それに今の言葉こそが最初の問題に対しての回答と言えるでしょう。ケビンとは一体どんな人なのか。 And so, outside the realm by chance, she reminisces about that time tens of thousand years ago when a needle was put into that farewell record for the first time. これからのことは君たちに任せた。これは最後のチャンスだ。僕たちのせいで悪い結果になる前に、そのために僕は自分の命を重厚に押し込めなければならない。ケビン、私たちにも同じことをしてほしいのですね。Well, guess that's a little more story there. Alright. エリア警戒、標的射撃します。安全装置解除します。エネルギー解放、全エリア防火。真理の名をもって過去を超えます。起動状態確認。搭載武装ファイヤー。はっ、ミスをしました。えいはっ、やえいせっやはっ、えい。火力連携構築引力 Boom. I know I could be using the air too, but I just love using Bronya.
Oh my god. It's just great to play as Harsher of Truth as well. And huh. 予備エネルギー起動。安全装置解除します。戦術変更。特殊次元展開。Ascend! Yeah, I just realized this looks a bit like the remnants of Watatsumi Island. You know, the way how this is all watery and all that. 全然変わっていませんね。平和な時だったら観光地に向いているかもしれません。ではさっき立てた計画通り、ここからは分かれて行動しましょう。わかったわ。あの上にあるベランダなら多分通信しやすいんじゃないかしら。そうなんだ。ありがとね。Oh wow, okay, so we got Veliona now. I guess I'll try out Veliona because I don't actually own Veliona. Which I've always wanted to, but I'm actually gonna test her out. Let's go. I think it's Squishy's back though. Alright, yeah, alright, let's go, Ronya. We're gonna have to use these at once because it's gonna make it easier here. 武装再構築。手動操作開始。さあ、私を楽しませなきゃ。今回はそんなに興味があるんですね。意外です。ゼーレ。あら、いやコンコンチーラ。彼女に無理やり気分転換させられただけよ。いいことだと思いますよ。何はともあれ、一緒に行動するのはこれで2度目ですね。3度目よ。お姉様ってばおバカさんね。2度目はカロスタンの時、お姉様はムーンライトスローンの生成で力を使い切って骨が抜けたかのように倒れ込んで、起こそうとしても全然起きなかったの。ゼーレは相当焦ってたわ。そんな彼女が見ていられなくて仕方なく助けてあげたのよ。その後お姉様はぼんやりと私のことをゼーレって呼んだの。ねえお姉様、正直なところ自分がどっちのゼーレを呼んだのか覚えてる？え？どうして笑うのよ。まさかあの時のこともカウントしているとは思いませんでしたから。でもちょうど良いタイミングですね。あの時ブローニャは2種類のゼーレの力を感じました。少し遅れてしまいましたが、一言言わせてください。ありがとうございます、ゼーレ。I love how they don't even refer to her like her name she once could be referred as, which is Veliona, but it's alright. そんなくだらないことに付き合いたくはないし。お姉様、 Oh, Nisama. ゼーレはね、月での出来事をブローニャお姉ちゃんと話し合いたいそうよ。でもそのタイミングが見つからないみたい。目が覚めたらニューアトラにいたこととか、何が起こったのかも知らずに一人で仲間を探しに行ったこととか、途中で見知らぬ人たちを助けたこととか、あの深い穴に入るときに誰よりも心配していたのに、みんなの前では平気なふりをしてただ自分のできることを黙々とやり遂げたこととかね。あの子は本当に成長したわ。なんていうか、今はいろんな場面で私が現れない方が彼女のためになるかもしれない。だからあなたはウサギの元から逃げてきたのにずっと出てこなかったんですか？それが何？どうしたの？そんなに私に会いたかったわけ？はい。だって両方とも
ゼーレですから。ちょっと変なことを言わないで。もういいわ。好きにして。どうせこれから仕事もしなくちゃいけないし。もう笑わないで。 That's not bad. That's that'd be like. All right. あれ、あの人は。 Oh, Susana. やっぱりスーサナですね。ブローニャさん、セーレさん、夢の中じゃありませんよね。はあ、助けに来てくれたんですか？バカ言わないで。そもそもどうして天命本部の人間がこんな場所にいるの？私にもよくわかりません。勤め先でちょっと居眠りをしてしまったら、目が覚めたら伝説の海縁城に飛ばされていました。この場所を知っているんですか？はい、アルビトルから話は聞いています。不朽なる刃の正体がテレサ様が率いる極東支部の部隊と深海で戦ったことがあると。もう昔のことです。それよりもその物資を運び出そうとしているんですか？はい、勇気を出してここを一通り回ってみましたが、一人も見当たりませんでした。通信設備は全部壊れてましたけど、生活用の物資は足りてるようでした。ただ倉庫は湿ってて少し寒いので、しばらく別の場所で過ごすことにしたんです。いろいろ大変でしたね。いえいえ、実はハンモックに使う布を探していたところだったんです。そうしたら皆さんが助けに来てくれたという感じです。だからバカ言わないでってば。Soon, Bronya went over what had happened on the moon. あれ、でもそうだとすれば、どうして私はここにいるんですか？ブローニャにもわかりません。スーサナ、あなたはさっきここに来る前までは勤め先で居眠りしてたと話してましたが、どういうことですか？長光さん Hello, とお hello. 手伝いをしてたんです。つい先日、 Audio Roke? Is that how you say your 世 name? 界地上の修復を終わらせました。新しい実験が始まる前に神の鍵に取り残されたものがないかを確認するため、一旦中を整理することになったんです。でも中は風通しが悪くて暑苦しかったので、上げっぱなしの腕を休ませようとしたらうっかり寝てしまって。その後目が覚めたらここに？はい、もしかして知らないうちに神の鍵の影響を受けたんじゃ。もしくはもっと簡単な原因があるのかもしれませんね。証拠も不十分ですし、おそらくそれについて語り合っても時間の無駄です。さっきここの通信設備が全部壊れていると言っていましたね。ではここにあるものは一体？それは簡単なテストをしてみたんですが、集積回路が壊れているみたいなんです。設備さえ修復できれば外部と連絡が取れると思ったんですけど。これも成婚計画の影響の一つなんでしょうか？それとも。それならお姉様、あなたは断りの律者なんだし、これを修理するくらい簡単でしょ？あれ、そうなんですか？いえ、絶対できるとは保証できません。でも試してみる価値はあります。Alright, let's go see. Alright. なるほど。外見だけ見れば全く問題ありませんが、内部にある重要なパーツがひどく損傷していますね。はい、普通に考えれば修理できる見込みはほぼない状態なんですけど。I've been chillin'. How about you? I hope your day's been well. 使えばそう難しくはありません。本当ですか？先走った機体はおすすめしません。ブローニャも初めて試しますから。
She held her breath and began intuitively searching the entire structure. And or not nor. Modern integrated circuits were born from sticking these four logical operations on top of each other trillions of times over. No one could repair a chip that had been badly burnt. They would instead replace it with an available part. But a perfected Herrscher reason was peculiar in that she could do the impossible. 起動しました。 Hey, let's go, Bronya. うまくいったみたいですね。それでもこの設備は役に立たないんじゃないかしら。地球全体が成婚計画によって再構築されている以上、波の通信設備で誰に連絡を取ればいいの？750 620 570。あ、見つけました。この設備には495通信チャンネルがあります。何を探してたの？あるチャンネルです。天命とネゲントロピーが対峙してた頃、オットー司教とプランク博士が望まない事態を避けるために作った通信回路で、別名大西洋電話。過去の人間が何？ We can read Spanish. Are you telling me to speak Spanish? Because I'm not really a Spanish dude. Whirlipede. I'll take you, Whirlipede. I don't even know how much Pokeballs I have, but I'll just look into that later. It's not later, but I can look at it soon. Disregarding the black-haired girl's surprise, the B-rank Valkyrie from Skekel began operating the comms device, which had originally belonged to Entropy, quickly. 3 minutes later, the fruits of her labor were clear. Oh, thank you for the follow audio rep. Thank you, I much appreciate it. 彼女のことを知っている人はいませんか？残念ながらテレサ司教は現在行方不明です。彼女が宇宙から帰還しているかどうかすら確認できません。またネゲントロピー側ではアリーン姉妹が行方不明になっています。監視カメラによると異変が起こる約10分ほど前に基地から抜け出しています。人工知能の分析から察するにこっそりコンビニにケーキを買いに行ったようです。アホ姉妹が Those do it. 今感情的になってもおそらく何の役にも立ちません。アルビトル、今の状況から考えれば天命、ネゲントロピー、それと海援城にいるブローニャたちで三者会議を行う必要があります。手配してくれますか？できるだけ頑張ってみます。では善は急げということですし、スーサナはここに残って通信回線の維持をお願いします。みんなを探してきますので、三者会議は30分後に。それで大丈夫ですよね？はい、問題ありません。期間中のデュランダル様とスショウ様のためでもあります。 Oh yes, the Susanna and Sushang relationship here. 何の問題もないんじゃない？それにしても人は見かけによらぬものってまさにその通りね。スーサナ、あなたのお手柄よ。ゼーレ、言い方に注意してください。才能は人それぞれなのね。これでいいでしょ？
30 minutes later. ネゲントロピーと天命の重要メンバーを全員参加させることはできなかったが、こうして三者会議を行えること自体が奇跡と言えるだろう。はいはい、くだらない前置きはそれぐらいにしてボサ頭。早速本題に入るわよ。それでは会議の進行役はテスラ Hey, yo, Rita. Hello, welcome back, Rita. その方がより効率的かと。いいわよ、どうせ多めに喋るだろうから。キアナ、今海援城に集まっているのはあんた、メイ、ブローニャ、フカ、ゼーレ、式の律者、それとなぜかそこに現れたスーサナで間違いないわよね。うん、そうだよ。さっきの情報によると、あんたたちは聖婚計画のせいで月に閉じ込められていたけど、全文明が残した正門を使って海援城にたどり着くことができた。でもそれだけじゃ今の How's the game to play? Because I like these games. Are you done with the game I'm playing? Have you played Honkai yourself? Well, I love the game a lot so far. テスラ先輩、そのことについては私から It's like one of my favorite games to play. スーサナは私が旋回一条を使って送り出したの。ああ、やっぱりあんたの仕業だったのね。って、ちょっと待ちなさい。旋回一条？あれの起動は相当面倒なはずでしょ。ちょうど旋回一条関連の実験をしようと思ってたから、内部の整理をスーサナに任せてたのよ。でも異変が始まった時に急だったからスーサナと連絡が取れなかったの。だから地球で最も安定していた空間を設定して彼女を先に送り出した。皆さんも目にした通り、聖婚計画の影響があまりにも大きかったから、その後は旋回一条を使うチャンスをなくしてしまったのよ。どうしてかしら。何かを省略している気がするわね。まあとにかく地球の表面が虚数侵入の被害に遭っている今、漁師の海と深くつながっている海援城は確かに滅多にない安定した場所ね。でも当面の問題としてそれの安定性が気になるわ。それに一部の状況ではあんたたちの行動を阻害するかもしれない。どうしてですか？今のようにずっと守りの体制を取ったままではいられない。ネゲントロピーと天命の最終目標は元の世界の奪還よ。それを前提とすると海援城を前線基地にするのはあまり望ましくない選択と言えるわね。虚数空間という視点から見れば前線からあまりにも遠すぎるのよ。前線基地よりも後方に向いているの。つまりテスラ博士が言いたいのは、これから新しい戦場を探す必要があるってことかしら。そうよ。具体的にどうするかは長光に考えてもらう必要があるけど。 From 1 to 10, how much do you give the games? テスラ先輩が言ってるのは旋回 Let's 一条の say. ことよね。さっきキアナさんたちの方でもいろいろ準備してるって聞いたわ。せっかくだし皆さんも確認してみない？準備作業といっても虚数空間 Just give me a sec, cause there's stuff coming back. けどもう収穫はあるみたいね。でも私たちはただ。なるほど。現状の天命やネゲントロピーではこの程度の道 I just want to secretly just give it 10.5, to be honest. Yeah, it's just how much I favorite this game. I mean, it's not for everyone, but for my personal level, it's a high level 10 or something, you know? The only problem is, you know, the amount of unique, well, not unique, but the amount of dialogue in this game, which is not that too surprising because this is a Hoyoverse game. 僕たちにとっては大きな探索価値がある。そうだけど。具体的な座標を伝えるのは難しいのね。 But we do at least play, so... 本当にはっきりしない感覚だから、時々ぼやけた夢のように思えるんだ。それとなんだか変で、律者の権能を使って虚数空間を見ようとすると、どの方向に注意を向けてもセーフレイヤ関連の情報が背景にあって、宇宙背景放射みたいなものね。それって何？
宇宙背景放射？ねえキアナ、授業はちゃんと受けてる？まあまあ、テスラ先輩。宇宙背景放射なんてものは普通、教科書には載ってないわよ。キアナさん、ビッグバンという概念は知っているでしょ？宇宙全体はかつて小さな点だった。でも And the Big Bang happened. 膨らんでいって今みたいになったんだよね。ええ、ビッグバンによって放たれた最初の光が、いわゆる背景放射なのよ。その光が誕生した時、小さな宇宙は一瞬で埋もれた。だから宇宙が大きくなった今、光は至るところまで満ち、四方八方から私たちに向かって飛んでくる。そしてまた膨らんでいく宇宙の奥側へと向かう。つまりテスラ博士と長光さんは、セーフレイヤーが成婚計画に飲み込まれた最初の場所だと推測しているんですか？そうよ。最初というのは少々厳密さに欠けているけど、今話した背景放射と同様に、セーフレイヤは成婚計画の影響が現れた頃に巻き込まれたはず。そうじゃなきゃどの方向に注意を向けてもセーフレイヤーを感じられるって現象を説明できない。そうなると、最初の突破口さえ見つけられれば、空の律者の力を使ってセーフレイヤーを取り戻すこともそう難しくはないはずよ。それに成婚計画での立場が背景放射に近いという性質を利用して、セーフレイヤーを改造し空間を取り戻すための共闘歩にすることもできる。ケビンが僕たちの最終目標だとすれば、その前にできるだけ地球を元通りにする必要がある。そうすれば相手の力を削れるだけではなく、成婚計画を終わらせ終焉を乗り越えた後、地球が取り返しのつかない状態にならずに済むからね。地球を元通りに。確かにそれは私たちの目標だけど、具体的にどうすればいいの？理論上、成婚計画がしたことの逆をやればいいだけよ。意外かもしれないけど、今の異変から見れば反転作業を実行するプランは簡単に作り出せるわ。まあだいたい1日か2日程度ってところね。そんなに早くできるんですか？そうよ。さっきも意外かもしれないけどって言ったでしょ。でも効率上の問題は残ってる。反転作業のプランができたところで実行する時の効率は終焉の力を手にしたケビンにはかなわない。だからこれからすべき行動は2つあるのよ。まず1つ目は一般人の力を引き出し人数を増やすことで効率の差を補う。2つ目はいわゆる終焉の力とやらを私たちの手中に収める。両方とも空想めいた話だけど、成婚計画と終焉の律者の件、この2つを同時に解決したいのならそれは必要なことよ。千里の道も一歩から。確かにこの先がどうなろうと、私たちは海援城に引きこもっているわけにはいきません。新たな戦場を見出す必要があります。そして今はセーフレイヤこそが Hello, hello, Sir Yukimura. How you doing? Good to see. ああ、 It- 実はさっき Good to see you joining the turn. ノートを Look 書い at て整理していた時に、 how you doing, though. 作り出す方法を思いついたんだ。 I hope your day's been well. Oh boy. 32 hours later, what is... ぐっすり寝ちゃった Okay, よ。 we're back as Kiana. For a second, I thought I was invisible. Oh, でも at least you aren't right now. 故障してたのかな。みんなはもう Wait, two streamers 自分の ignoring 間違いで you? 頑張ってるみたい。 That's weird. 今日起こしたのはアインシュタイン博士の計画をもうすぐ実行するから、私を But yeah, I'm happy you're doing fine. かったのかな。よし、下に行く前に計画の実行手順をもう一度整理してみよう。 Say too much in-game. Oh, it do be like that, though. 通信設備を使って地球の近くまで戻ってきているはずのデュランダルとスショウに連絡を取る。ステップ2、彼女たちと合流してから
空の律者の力を使って散ら The ばっ last たセー chapter? フレイヤーの情報を趣味消して各次元にできる限り I'm on chapter 34, which is the second last chapter right now. 虚数繰り込みのテクニックを使って散らばった情報を独立した次元で一体化させて安定したビーコンを入手する。最後に手に入れたビーコンを使って Nah, you're good, you're good. 戦いを担当する人を送り込めば虚数侵入に反撃できる。どの手順も成功率は多分私のコンディション次第。大丈夫。いつも通りにすれば律者にとっては I've been spending the last week just to get up till, catch up to chapter 34 to 35 now. 計画の第一段階はすでに成功していますから。Look at Kiana's face. Durando. もう戻ってきてたの？はい、30分前に到着したばかりです。皆さんのおかげでナビに異常が Just the face Kiana was making is just some funny. 皆さんは今仮眠をとっています。ということはデュランダルはもう2日も寝てないんじゃない？大丈夫？問題ありません。天命には長時間にわたるバルキリーの作戦をサポートする手段がたくさん Are you talking about the one, like, the last chapter? Well, yeah, no one beat, well, no one beats Senti's face. 計画の第二段 She 階 goes, は aww. 必要だからです。それはそうだけど。わかった。 I mean, Senti has, like, the most memeable face on that planet. 隙を見てちゃんと休んでよね。はい、リタからもそう言われてますから。ならいいや。それで早速だけど下に行かない？ええ、そうしましょう。 I love these two sisters just bond over. ここにある臨時の通信装置はブローニャさんが断りの律者の力を使って2日間ほどかけて設置したものだと聞きましたが。うん。スーサナも結構頑張ってくれたよ。彼女がいなかった I actually can't wait to see Susana being playable next patch. If you don't mind me asking, asking what? 世界一条に必要なスケールを把握できなかったと思う。ブローニャの話によると、そうなっちゃった場合、 In this game or in general? 難易度がかなり高くなるんだって。確かに。ですが、長光さんが彼女を発射したこ In とは Honkai? Oh, that's a tough 無謀 one. 行為だったと思います。あの二人らしくはありますが。デュランダル様。スーサナさん、ちょうどあなたのことを話していました。 Oh, yes, how come to me? Can I say all of them? That sounds like a cheap answer, though. こんなに簡単には海援城に来られなかったって話をしてたんだ。 But if I had to specific put one, 仕事をこなしただけです。 actually, それでもみんなの let's see. 気持ちに変わりはないよ。そうです。見事な働きぶりでした。スーサナさん。 I really love Elysia. The Elysia could be a number one, though. Although, Bronia is also close up to number one, その too. 件は置いといて、善は急げと言いますし、計画の第二段階を始めるとしましょう。 You have four? Oh, jeez. ここで締め消しを展開すればいいんですね。うん。 Hey, Sumeru. 言うまでもない We're けど sketching all over again. 連絡が取れる状態をキープして。 If you're gonna go, if you have four, I might as well just say four as well, just for friends basis. So I said, Elysia, Bronia's one of the two. Oh wait, let me just say this. After the reunion, Kiana and her friends fervently began their project to reclaim Saint Freya. But yeah, Elysia and Bronia are definitely up there. Bronia and Elysia. Let's see who else. Guess Durandal. I'll take Durandal. For my fourth one. Elysia, Rita, Velion, and Saga. Hey, oh, those are all good choices, though. All good choices.
Yeah, I'm still thinking hard for my fourth one. One has a crush on Teresa, a friend of yours? I mean, Teresa's like... Teresa's a lolly, but she's kind of a legal lolly, though, if you know what I mean. So, I don't know how to say about that. Because, like, Terry's, like, in her 40s, if I remember correctly. Let me just see. I'm trying to think. Yeah, I don't know why this is much harder than I expected. It's probably because there's so many choices that I don't know who to pick. It's kind of easy for me. Well, the problem for me is that I've played so much that I have so many options that I can not pick. Well, Eden, I do like Eden, but Apollonia is also a good choice, yeah. Um, there could be Vilby, but although I probably won't pick her though. That's the thing. I honestly wouldn't mind Mobius as well, but like, Mobius is a psychopath. I don't know if I should pick. Not really a psychopath, but you know what I mean. He'd make me a natural lab rat. That's great. I'll just say Aponia. Actually, I'll say Aponia. Thanks for the choice. I'll take Aponia for my other option. She is like I think the only one that's been mainly on my Electro team. So what? Don't know where that came from, but okay. Alright, hold on. I now need to continue this. And for the other Valkyrie who had been in Depsy Academy, after having lost consciousness for about 3 days, her adventure was about to begin. Oh, thank you for the follow, Sugikimura. That's much appreciated. Oh, oh, whoa. ここは Oh, Terry! This was clearly an unknown world. If you were to describe it as a horror novel would, I think the most relieving thing in the world is that humane theologies cannot categorize the world accurately. Remember well, until the end, my greatest fear is not induced by anything visible. I was clearly under significant stress when I wrote these words. For after tonight, I will no longer exist. 僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業。宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる。Kevin.
But yeah, if you want to say the fuckeries now, for me, it'll be Alicia Bronio, Durandal, and, Aponia. That's, I guess, my four waifus. Since you have four, might as well count it at four. So. As the new overseer slowly regained consciousness, she began sensing her surroundings. Oh, the place was silent, but seemed to be filled with something formless. She smelled something saccharine and dangerous in what could be called air, like nitroglycerin smeared on top of her tongue. She didn't know how long she had been trapped here. Curiously... Yeah, that... Hold on. You know... Here, I'm back. Okay, so, what would you say? When I started this game, Himeko was my first S rank. She carried me hard. The Chapters 9 happened. Oh no, not Chapter 9. It's been so long since I played Chapter 9. She was the best one I had. And Rita came with her. It's also when I fell in love with her. Ah, fair enough. See, one little fact. Rita was my first main in this game. The Umbro Rose one, the first one you get. Or I guess free one or something, whatever. Rita was my very first main, and one reason why I kind of mained her was because she's left-handed, like she wields her side in her left hand, which, you know, is something you don't see in a lot of games, or, you know, characters in general, because, you know, there are right-handed people in this game. A lot, to be specific. They're just, Rita's left-handed. And, you know, as a left-handed person myself, I felt like it was much obliged for me to play Rita. And then Alicia came, and I instantly fell in love with her. Where in Rita? How? I don't know. I mean, Alicia just has this magic that just makes you fall in love with her immediately. That's the thing. And it doesn't help when you can finish the Flame Chaser story chapter, is when you fall in love with one more. Because, like, I saw Alicia, she was already had a cool design, but then when I got through her story with the Elysian Realm, it just makes me fall in love with her, like, 10 times even more. Sorry, there's so much noise in the back. Like, why do you get... What do you have to do to make this many noises? She didn't... Oh, wait, hold on, I need to get... I'm sorry. She didn't know how long she had been trapped here. Curiously, her body hadn't grown tired from battling, nor hungry from confinement. Okay, so my story of Hokkaido, like, I was a Rita main. I did love playing as Rita. But then, I got Sela, the A rank one. She became one of my favorites to play, one of my favorite site users to play with Rita. So I think I had those on the same team. But then her sure reason Bronya came. She was coming out at the time, and I knew at the moment I had to get her, and like she was so much fun that even to this day I'm still a Herrscher Reason main. Or, you know, I still use Herrscher Reason. Hell, sometimes I use her with Herrscher of Human Alicia. That just shows how much I love those two. But yeah, I do hope you get the outfit though. Yeah, she does have a new outfit, Alicia, I mean. But I do hope you get her pretty much. She tried waking the practitioner within her, hoping this bizarre sight was another dream that could be devoured. Oh yeah, the S-Rank Kimiko, you know, the Flame Vermilion, whatever it was called, was also one that carried me for a while too. And then, you know, again, the story with Herrscher of Reason, not Alicia, Herrscher of Reason, Bronya came. Vermilion Knight, yeah, that one. I knew it was Vermilion something. Something Vermilion or Vermilion something. One of the two. Yeah, nothing happened. It appeared that this space was no ordinary illusion.
樹の残骸なのかしら。What else do I use? Oh. Boom. 悪いなちびっこ。また一 Howdy, 匹 Siegfried. 獲物を奪っちまったな。な、テレサ。何ぼーっとして I るん do だ。 use Fallen Rosemary too. ジークフリー Because Fallen Rosemary is still a good Electro DPS, like, cool. なんだ Quanta, I どっかで偽 imagine 物 there. でもあったのかそれとも単にゴーヤジュースを飲みすぎて頭がおかしくなったのか。まあいいわ。そんな馬鹿げたことを言えるやつなんて他にはいないから。ということはつまりヨルムンガンドがあんたを監禁した場所はここなの？そうでもないんだ。しかし話すと長くな Sneak る in な。 the chat. God dang it. Hold on. Let me also get Pokecasters real quick. 閉じ込められてるんだ。さっきヨルムンガンドのボスとそこで戦ったって言ったな。 And so Siegfried began to explain what he encountered at the Enter Trophy base last year. ええ、 Okay. 彼の名はケビン。カスラナ家の祖先で全文明のヒーローであり、この時代の罪人だろ。ケビンが何を You know, I know 知っているの？ the Lycan realm is still, like, well, the Flame Chaser specifically isn't here, but I still miss them to a heart. I know they still appear, but still. They were an amazing cast to have. 終焉の律者の権能を奪い、成功 I'm not home, so I have to leave again, but have a good stream, buddy. You too, Lore. You have whatever you're doing right now. 破滅を避ける唯一の方法だそうよ。 It's good to see you. Thank you for popping in, though. 代価として成功を覚醒させることのできない人たちはみんな夢の中に落ちるの。終焉の律者。閉じ込められている間に外では何が起こってたんだ。ここ1年確かに色々あったわね。たった400日で律者のナンバーが4から12に至った。その上オットーですらこの世から消えてしまったの。でも困難に立ち向かうことでセーフレイヤーの教え子たちも随分と成長したわ。しかもキアナは空の律者の人格に勝ち、人類のために戦う深淵の律者になったのよ。私たちの知るベルトみたいにね。そうか。次に会った時は大人として扱ってやらなきゃな。 That you should, Siegfried. 言うまでもないでしょ。あんたこそ昔みたいにだらしなくしてたら彼女に呆れられるわよ。キアナはお前みたいにケチくさいやつじゃないぞ。そういえばジークフリート、あんたの左腕精魂空間で直せたの？ああ、腕のことか。正直俺もよくわからないんだ。精魂空間にキマイラの力が満ちていた頃は意識がぼんやりしていて、一体何が起きているのか全くわからなかったからな。例えば監禁から何度も逃げているはずなんだ。だがなぜかいつも監禁状態に戻されている。それだけじゃない。今この時も非現実的な感覚を強く覚えている。まだ精魂空間の憲兵と巨石の中に閉じ込められているような気分なんだ。あんたもひどい目にあったのね。そういえばジークフリート、今私たちのいる空間がどこにあるのか知らない？カスラナの精魂空間とは随分と違っているような気がするわ。さあ、俺にもわからない。だが暴れ回るための手がかりはずっと掴んでいる。さっき言っただろ、ケビンがキマイラの力を取り出したって。力が消え去った方向が俺をお前のそばまで導いてくれたんだ。つまりここで私を見つけられたのは
前にそういった方法で戦ったからってこと？いや、そこまでは思いついていなかったな。だが一理ある。本当は力が消えた理由を探ればケビンを見つけられると思ったんだ。だがこうしてお前と会えて以上、このまま進んでいけば他の連中も見つかるはずだ。二人だけじゃ事の全貌は把握しきれない。だが人を助けていけばいくほどいつかは強い力になる。仲間は大いに越したことはないって言うだろ。さすがだわ。 Which design do I like for a SIG? This one or old one? That's a very good question. じゃあ、あんたの言う通りに動きましょう。もしかしたらキアナたちも別の方向から今回の件を調査しているかもしれないわ。こっちだ。Honestly, I don't mind this new one, but I think the old one looks a little better, to be honest. But, I don't mind this design too. It's okay. God, oh, I forgot I could sprint. Sprint out of here. 虚数の造物、やっぱりここは虚数空間と何らかの形で関係のある場所なのよ。Ayo, let's go, Siegfried. Sig. Oh, what is this? Excuse me, we play as Siegfried? Oh my god. Oh my god. Okay, this is actually cool now. Go! Ah! Holy crap, I did not know we could play as Siegfried. Let's go. Jack, use Judgment, or Blitz as Siegfried. Use Ult to cannon. The shots, I guess. キアナはまだ学校をサボっているのか？どうしたの急に？親父が教師と顔を合わせてるんだ。これぐらい聞くのが普通だろ。セーフレイヤ学園はもうすでに2期分休校しているわ。そういえばジークフリーとあんたが使っているのは聖魂の力よね。当然だ。本物の天下制裁はまだヨルムンガンドのところにある。現実世界に戻ったらこの力は使えなくなるのかもしれないな。ならその時は制約の十字架を貸してあげましょうか。遠慮しておく。 0.5 トンもあるんだぞ。老いぼれの椎間板のことも考えてくれよ。少し笑える話だが、聖魂空間に閉じ込められて最初に思い浮かんだのは、しまった、このままじゃ新劇場版アラハトの最終回を見逃しちまうだったんだ。あんたの脳みそらしい考えね。キアナはずっとあんたのことを探してたのよ。これでやっと彼女に会えるんだから、そのことをもっとちゃんと考えなさい。ロボットアニメなんか別にどうだっていいでしょ。いやダメだ。キアナのことを話した瞬間、戦闘中なのに気が散りそうになったからな。Wow, that took a while to do. I didn't expect how long that was going to be. But it's nice to play as Siegfried. Wait, no, you used mouse to play. Well, I kind of have to use mouse to play because my keyboard is a bit brokenish. Then again, I did start playing this on my tablet. Nope. I mean, I don't mind using a mouse, so it's nothing too troublesome. この声は？2人ともこんにちは。
Howdy, Ai-chan. 時間がないから自己紹介は飛ばしておくね。でもこのことだけは信じてほしいんだ。私はセイフレイヤの味方だよ。時間がないだと？追ってでもいるのか？正確に言えば前方で待ち伏せ、後方には追ってかな。私が入手した情報によると、ここの空間は10分後に空の律者の権能によって大きく書き換えられる。最悪の場合は大型の敵との生死をかけた戦いが始まるよ。空の律者ってキアナのこと？うん。あなたたちが聖婚計画のメインネット、星の目次にいることを知らずにいる彼女たちは遠慮なく力を使ってセイフレイヤを取り戻そうとしてるの。原理の説明はすごく複雑になるから重要な部分だけ説明するね。テレサちゃんが夢食いをしたことでセイフレイヤが反撃の前線基地として選ばれたの。つまり私たちがキアナたちに合わせて行動すれば形勢を有利にできるってことね。そう、私の能力を使えば聖婚計画にとって単なる I'm gonna hopefully get this done because I do want to get Hearthstone of Origin May before this ends. But I also kind of want to, which I don't know if I'm gonna be able to, but hopefully I can also get Chapter 35 done. 聖婚の力のことか？もっと初歩的な話だよ。ジークフリートさん、カスラナの聖婚空間、その最奥部からどうやって逃げてきたか、あなたは覚えてる？ケビンがキマイラの力を取り出したから。ジークフリートさん、私が聞いているのは聖婚空間から具体的にどうやって逃げてきたのかって話だよ。ねえ、覚えてる？待て待て、それってありえない。なぜどうやって逃げてきたのか全く覚えてない。 Yeah, we only have 2 days left. やっぱり以前と同じようにあなたは本当の意味で聖婚空間から逃げられたわけじゃない。ケビンがキマイラの力を連れ出したことで存在の状態が安定しただけだよ。あなたは何を言ってるの？ジークフリート、どういうこと？俺の今の状態はただ虚数空間で無有しているようなものだと彼女は言っているんだ。例えば俺は一度ぬいぐるみになったことがあってな。まあいい、多分あれは本当の意味で夢を見ていただけかもしれないからな。一旦視点を現状に戻してみよう。ジークフリートさんは長い監禁がもたらした同化効果によって聖婚計画とメインネットワークの中では精神を分裂させて単独で行動することができるの。だから現実に帰りたくても本体がいない状態じゃ本来なら必要のない面倒事が増えちゃうんだ。となると But yeah, I will try to like do this as long as I can. たださっき話したようにここは10分後に空間が歪んで大型の敵が出現するとともに It just depends on like how fast I can get these done. It depends. お前たちさえ無事に脱出できれば俺と敵の戦いがどんな結果になろうと何の影響もないだろう。何しろただ夢を見てるだけだからな。安心して、それはそれは一時的なことだから、ここに閉じ込められてるような状態もそう長くは続かないはずだよ。だといいんだがな。テレサ、もしこのラムダのお嬢さんが信頼に値する人間だと思うなら彼女の言う通りにして先にここから離れろ。早く、今のうちに。A strange tearing noise could be heard. It sounded close by. キアナちゃんたち早めに動き始めたの？テレサ、逃げろ。It was as she had said. With everything running unusually smooth, Kiana was able to integrate the beacons 5 minutes ahead of schedule.
And for the deep people in the deep, this would be a solid step forward in changing the world. Just meanwhile. これで計画は第3段階まで終わらせられたね。驚くほど順調すぎるけど。開始から今まで経過した時間はおおよそ37分。本当にさすがです。デュランドル様、どうかしました？計画が順調なのはいいことですが、それはつまり難しい場面がまだこの先にあるということですよね。ええ。でも聖婚計画から聖フレイヤを奪還する。それはとても重要な起点でしょ？その通りです。そうすれば独特な空間の性質を用いて聖フレイヤを理想的な前線基地にできる上に、天命本部にある旋回地上を再度役立たせることも可能です。地表の大半を侵食された今、旋回地上で海縁上に直接影響を与えることはできませんが、特殊なビーコンを持つ聖フレイヤを通せばいろいろなことが簡単になります。だから聖フレイヤを奪還できれば天命本部とお互いに支援し合えるようにもなります。ソルトレイク基地も同様です。つまり必要であればリタもブローニャたちと一緒に戦えるのですね。ええ、逆にあちらも同じことができます。まあ、とはいえ、今はまだ聖フレイヤ学園にたどり着けていない状態だし。それで、チームはどう組むの？聖フレイヤ出身のメンバーをなるべく一緒に組ませた方がいいと思います。ですが海援城を守れるくらいの戦力を残す必要もあります。そうですね。ではスショウさんは休ませておき、フカさん、指揮の律者スーサナさんに海援城を守ってもらいましょう。残りの人たちは一緒に撃って出ます。Poor Shushang, she's gonna have to be avoid all this. もう2日も目をつぶってないのに大丈夫？ええ、より長時間にわたる作戦に連続して出かけたことがありますし、前方に私が必要がなくなったと判断できてから休んだ方が良いでしょう。でもキアナさん、甘く考えてはいけません。私たちは世界を救うために動いているんですよ。皆さん、異論がなければこのプランで進めていきましょう。わかった。今から出発しよう。Got the squad walking out. 本当に聖フレイヤだ。つい最近律者の思想空間で思い出したばかりだけど、本物の学園を見てると懐かしくなってくるわ。周りに敵はいないようですね。もしかしたら前線基地の構築作業をすぐに開始できるかもしれません。まずは学寮に行ってみない？ブローニャのゲーム機がまだ残っているかもしれないし。はいはい、冗談はそこまでよ。じゃないとデュランダルさんが本気にしてしまうわ。ゼーレさん、あなたも何か気づいたのですか？はい、あそこの空間がキアナの力で傷ついてるみたいです。キアナさん、律者の力であの教会堂の近くを調べてもらえませんか？問題ないけど。確かにここの空間
なんだかおかしいみたい。一緒に調べましょう。The gang was walking around. Oh no, Terry. What? Why am I so low? What do you mean? 巨樹の残骸と漁師の影。やっぱりここの空間はまだ完全に安定してないんだね。変ですね。こんな風に空間に影響を与えるなんて。ここまでです。鬱陶しいですね。You were eye level with the screen as if you were peeking. Sometimes that's how it'd be in my mouth, because I'm looking things down like here. No, why that's sometimes. Don't know if I was like this or something like, ooh, hello. Oh wait, oh god, that would fit my camera back down. テレサ。あら、キアナ？うん、私だよ、学園長。よかった。怪我はないみたいだね。大丈夫。これは緊急転移の副作用だから大したことないわ。でもどうしてみんなはここに？ Everyone told Teresa what happened on the moon and in the deep. ええ、状況は大体わかったわ。再開できたばかりだけど、今はみんなに急ぎの任務を与えないといけない。はい、ご命令ください、司教様。この近くにある空間の隙間がまだ消え去っていなかったら、その源を追跡して、そこにいる英雄とも言える男を助け出してほしいの。And we will soon hope get the reunion. ジークフリーとカスラナよ。Of course. They'd both make their reaction. 作戦の詳細を教えていただけませんか？ええ、時間は貴重だけど、必要なことは説明しておかないとね。Teresa briefly summarized what she had been through as it got. つまりパパはケビンの手でカスラナの精魂空間に閉じ込められてるの。ええ、ケビンがキマイラの力を取り出した今 You know, I'm not sure about people's opinion on this, but I do hope we play as more male playable characters in the game, even if it's temporarily. Although I wouldn't mind if they made like a real, despite this being a mostly waifu game. カスラナの精魂空間を見つけるなんて、そう簡単なことではありません。では、カスラナの精魂空間と複雑な関わりを持った人間がさらに2人いたらどうでしょう？2人？うち Two. の1人がテレサ主教、そして私が。不思議に聞こえるかもしれませんが、私は確かにカスラナの精魂覚醒者なんです。え？オットー主教のせいで少し複雑な事情があり、そう簡単には説明できないのですが、時間の節約のために一旦はこの事実だけを飲み込んでください。後から説明しますから。わかったよ、デュランダル。教えてくれてありがとう。実はどんなことになろうと、私は最善を尽くして試すつもりだったんだ。キアナが必要なら、ブローニャたちも全力で協力します。それについでにその精魂空間を奪い取れたら、ケビンと精魂計画に反撃できるものね。役に立てそうなら私も力になりたい。以前協力し合った時のようにすれば、 Of course, we can talk about Sumeru. 権能を増幅させることもできますし。私はビシュヌの力でサポートするわ、キアナ。だ
だから思いっきりやってみて。もちろん。 Too much Simru, that do be like that. Mustering all her spirit, Kiana could sense the strength of everyone around her. Suzumu gathering together the fantasy of 3,000 worlds. Where are my Dendro Archon? Coming like within 2 weeks or something, I don't know. Oh my god. It's so funny because Terry is Teresa's right here, and technically she is the Dendro Archon. I mean, Nahida is based on Teresa after all. Vishnu, devouring countless dreams one by one. Dead from the Sea of Quantus, quietly sowing the seeds of life. The story depicting the dear civilization through a bridge across the ages. And of course, the long-standing signet, shining like a beacon. 見つけた。あれ、ここは。ここはカスラナの聖魂空間と一般の虚数空間が相互浸潤しているエリアです。カロスタンでの戦いの時に私はオットー司教によってここに追放されました。つまり聖魂空間の中心エリアまではまだ少し距離があるんだね。あれ、他の人たちは？テレサ司教はどうやら完全に回復できていないようですね。他の人たちはカスラナの聖魂空間と相性が悪かったのかもしれません。それに、いえ、何でもありません。ご覧の通り、方向を見失いやすい場所です。ですが幸いにも、先ほどテレサ司教が行ったと思われる夢食いの痕跡が残っています。趣味消しで印を残せば。I'm going with the horse! So we're gonna zoom with the horse. やはりいいですね。この道の先にあるのが。ええ、多分そうでしょう。だからその話はまた後で。まずはジークフリートさんの安全を確保しないといけません。Yes, sir. さあ、キアナさん、出発しましょう。Follow Kiana's memory. Follow Bianca's memory? I mean, what choice do we have here? Let's go follow Bianca. What is her father? As someone who believed that she was an orphan, her answer was vague. Now her name was Bianca, and she was no longer Kazlana. She had never regained her memories. Her past life felt like a movie that she watched. But even so... 俺が迷っているのは、お前のこれからの人生に、お前の母親に、どうすれば顔向けできるのかを考えているからだ。確かに俺たちは、かすらない一族の一員で、平等な戦士だ。しかし父親としては、母親が期待してたように、お前には健やかに楽しく成長してほしい。天命にいてそんな機会があると思うの？何もしないまま私たちの人生はより良くなれる？それでカスラナの名に恥じずに生きられるの？その剣を見て見ぬふりはできない。そうだよね。結局あの日、私たちの父親はあなたに説得されました。うん。私は今回の任務で
パパの助手になるの。もし事前に事の結末を知っていたら、あなたは後悔しますか？後悔？どうして？あなたは未来の私なんでしょ？ですが、私はもうあなたではありません。あなたはもう私じゃなくなったかもしれないけど、私はまだあなただよ。ここが。ええ。カスラナの本当の聖魂空間です。パパはここにいる。行きましょう。ジークフリートさんを助けに。Oh my god. Oh, Gimbal. 律者の力がどんどん消されていく。慌てないで。聖魂のルールは聖魂で超えましょう。シャニアテの名で命じる。黒煙に咲く白花よ、その力をすべて解き放て。キアナ。キアナさん、今です。分かった。パパ、この炎はパパが灯してくれたから。Bruh, why does it look like I'm watching a movie? This is how good the singing is! It is the sister moment. 今日はお前の誕生日だったな。今まで祝ってやれず。 Seriously feels like we were watching a movie! Not a game! でかいケーキを買ってちゃんと祝おう。Oh! おかえり。Oh, such a man. Yes, it's $2 in front of his eyes. キアナ。助けに来たよ、パパ。言ったことがあるよね。カスラナ家の人間はどんな代価を払ってでも最愛の人たちを守り抜くって。だから私たちは来たの。テレサの言う通り大人になったんだな。そんなの言われなくたってわかるでしょ。死別れて3日なれば、すなわちまさに刮目して相待つべし。ことわざも結構覚えたんだから。でもみんなの力があったからこそ今みたいなことができたんだ。学園長、聖フレイヤの仲間たち、それとデュランダル。はい、少し複雑な事情がありまして、覚醒した私の聖魂は一つだけではないようなんです。おっとか。そのようなものですね。それはさておき、先ほどここにビーコンを設置しておきましたので、安全な場所に戻りましょう。まずはここから出なければ。なあ、デュランダル。前に会ったことはないか？
she contemplated. She had once made a great promise under a noble conviction. There will come a day where I help Kiana save the father we share from that infernal place. Now that promise has been fulfilled. And now she had to let the hero before her know his daughter was alive and well. But it wasn't as easy to do as she had imagined. She found that, regarding this matter, she easily regrets how she died when she was 12. Know this. The unperishable pervades all. The enduring cannot be destroyed. It has given birth to all the world, and this much you must understand. I am both the world's origin and its destruction. Oh, hey, Schrödinger. 昔ヒンドゥー文化が好きな学友に聞かされたなのです。今のあなたは血にある対戦前のアルジュナに似ているなのです。 I need to move myself a bit, because it... ヒンドゥー神話の中の王子で英雄なのです。クルクシェートラの戦いの前に血縁や友人が敵側についたのを知って気を落とし、戦いをやめようとしたアルジュナをバカバットと呼ばれたクリシュナ神が戦いに参加するように説いた言葉がバカバットギーターなのです。今から行く戦場に知り合いなんていないんですけど。ええ、ここで知り合いに会うことなんてないと思うなのです。ビアンカさん、あなたが直面しているものはアルジュナと正反対のものなのです。それゆえに似たような気持ちになるのかもしれないなのです。意味がよくわかりません。つまりあなたとこれから対峙する敵の間には本質的に何の交わりも衝突もない。それなのに、いえ、だからこそあなたの中に迷いや恐怖があるなのです。ビアンカさん、今まであなたは船長や議長の計画に沿って行動してきたなのです。自身がこの件において何の意味を持つか考えたことがなかったと思うなのです。責任感の落ち着く場所が見つからない。それがあなたの緊張の源なのです。あなたは自分をよそ者と思っているなのです。そんな自分が異世界の人たちの期待に応えられるかどうか恐れているなのです。リタさんに聞いたなのです。あなたはすごく意識の高いバルキリーだって。けどあなたを喜ばせるのはいつだって任務の結果であり、その過程ではないなのです。それは辛いと思うし、そんな風に考える必要もないなのです。でもビアンカさん、 I was helping an old cadet of mine. Did I miss anything? たくさんの無意味なことがあるなのです。 I guess other than missing saving Siegfried, which you did see that for, I'm pretty sure. We're pretty much good still. Nothing too much. 死ぬことは自我に意味があるのか、人類や世界、宇宙に意味があるのか。例えばビアンカータジナ、 This is, you know, during the contemplating where it's still Siegfried. バルキリーの先輩にとっては追いかけてくる脅威であり、激励でもあるなのです。あの司教にとっては珍しいサンプルなのです。でもこの世界の泡の人々にとっては人助けをする超人。そしてあなた自身にとってはビアンカという名の自分の人生なのです。それらは結果ではないのです。無に始まり無にキス。ビアンカさん、この世界の泡が求める救いは結果ではなく過程であり一楽章なのです。ワーグナーやリシャルト・シュトラウスの音楽のような。バルキリー、あなたは世界という舞台で自分だけのパフォーマンスができるなのです。それはあなたがこの世界の一員かどうかとは1ミリも関係ない。 It was only when the girl recalled what Schrödinger had told her on Caledonia that she suddenly realized that this was caused by the memory loss was, in fact, only creating more memory loss. Then she made a decision. ジークフリートさん、あなたが私を見たことを思い出せるなら、
これから話すことは理解しやすいはずです。だいたい2ヶ月ほど前のことです。私はオットー司教にはめられ、虚数空間のとある場所へと追放されました。I feel like she was transferring into Magical Girl, but she was stuck in the transfer halfway, the Schrodinger. That did look like that, actually, so, yeah, I mean, you're not wrong, honestly. そこは虚数空間内に存在する独特な次元で赤い砂漠が広がっていました。そこでは無数の歴史が無意識に現れてきていました。目的もなくただひたすら流されていく中で、私はある特殊な存在に出会いました。彼はあらゆる存在に勇ましく立ち向かう英雄でした。たとえその人生が運命によってズタズタにされているように見えても、妻を失い娘を失った。それでも闘志は消えず、いつでも前向きでした。伝説のシーシュポスは巨大な石を山頂へと押し上げ、それが転がり落ちる様を無力に見つめる。その行為を幾度も繰り返していました。ある意味でそれこそが人生のありさまです。ただそれだけなら彼に共鳴することはありませんでした。しかし彼は運命の闘士になることを選びました。私もそう生きていきたいと望んでいた道を選んだのです。運命にひざまずかず、世界に屈することなく、心に秘めた最も純粋な信念を貫く。シーシュポスが私たちに残した本物の印は英雄の証であり、人類の証でもあります。だからこそ彼にとってあの出会いはあっという間に消え去る夢に過ぎないのかもしれません。しかし血縁、記憶喪失以前のこと、そのようなものではなく、人生への彼の態度、彼の人格のかけらが与えてくれた激励、その数々こそが私にとっての宝物です。そんな大切なものを得たからこそ、私はこうしてキアナさんと一緒に彼を悲惨な運命から解き放ってみせると決意できたのです。自分勝手な言い方をすると、この行為は彼のためでもキアナさんのためでもありません。決意の原点は英雄の人生がもたらした共鳴にあるのです。ジークフリートさん、あの時私が出会った人格のかけらは、この写真に写ったホムが色あせた姿でした。彼はOh. And what server I'm on? I'm on global. That should be the server. Either North America or global. That's one of the two things. Like, I didn't look this. Nobody can really explain what happened then. That freshly restored photograph was definitely a form of imaginary construct. When it disappeared, a small miracle. Yeah, like, yeah, I said global or North America, which I guess should answer that question. So yeah, North America should be the answer. When that freshly restored was definitely from. Oh wait, oh I already read this. The misplaced star had returned to its supposed time. Yeah, I'm on North America on like every game I'm usually on. The gust of wind roused from an almost inaudible echo. The hero's life intersected and overlapped here, yet it did not change who he was at all. He regained the memory of a fragment of his persona, recalled the fated Homu, and regained a dream that belonged to reality. And she also fulfilled her wish from 10 years ago, fulfilled trivial wish that originally had no continuation for her past self. Life is a bridge. Its greatness does not come from its purpose. It connects noon, dusk, and dawn, allowing its intrinsic purpose to endlessly argument
in its process. Where it's the girl or the man or their shared relatives, they are their own creator, solver, and savior. They change the past that had been determined until their will said, "This is what I want in the past. In the future, I also want this." Nobody likes to suffer. Did I click them? Okay, now. I thought I clicked something twice. But they had pride in their own lives. やっとお前の声が聞こえた。あの時は大声で叫んでたな。デュランダル、ビアンカ、アタジナ。響きのいい、かっこいい名前ばかりだ。お前は2008年に療養所で目を覚まし、2011年には史上最年少で永久バルキリーになった。それから2年目に漁師の海を探索し、遠い世界を救った。12歳の時点ですでに他のカスラナが成し遂げたことのない偉業を果たせるなんてな。お前が言ってたように成敗のみをもって英雄を論ずるなかれってやつかもしれないが、スターアンカーも天元も人類のために戦う律者も、お前たちがやり遂げたことはもうとっくに親の限界を超えている。まあ親としては無事に生きていてくれればそれだけでよかったんだがな。青は愛よりいでて愛より青しってのも悪くない。そんな娘たちがいて自慢に思わないやつなんていないだろう。ビアンカ、キアナ、お前らのバカ親父ジークフリーとカスラナをしばらくの間世界中で一番幸せな父親でいさせてくれ。何を迷ってるの？いえ、でも。おい、ちょっと待て。これでこそ家族だよね。Oh, look at the it's a family hug. Look at these two. Sorry, I mean. Oh my god. Family hugs. Kiana's so happy. Durandal's finally here. And then Siegfried just being happy, man. Oh my god. Oh wait, no. Yeah. 昔は2人が私を家族にしてくれた。そのきっかけを作ってくれた。だからこういう時は私が助けてあげなきゃね。キアナ。本当にキアナさんらしいですね。もちろんだよ。久々の再会だもん。難しい話ばっかりしてちゃおかしすぎるでしょ。A while later, at St. Freya High School. That was a good one. Oh my god. I was so happy to see those guys reunited. And, find out Durandal origins. It's such a amazing story. テレサ様、戻ってきたようです。ゲニウスのビーコンによると3人でいらっしゃるみたいですね。こんなに早く心の準備が I'm actually prepared. And that was true. After all, it had only been 15 minutes after she heard some shocking news from Rita. ええ、私もつい20分ほど前に聖フレイヤに到着したばかりですが、どうやらジークフリート様にはご立派な娘さんが2人もいらっしゃるようですね。ここからは設置したビーコンを使い、旋回一条でケビンさんから切り離したカスラナの聖魂空間をテレサ様が掌握すれば、私たちは聖魂計画と終焉により一歩近づけます。でもケビンは自ら聖魂計画の断点を放棄したようなものじゃない。そうじゃなければさっき話したことをこなせるチャンスなんてないはずよ。はい、正確に言えば最初の急増の段階が過ぎた時点で
成婚計画を固定するための端点は不要になったのでしょう。角度を変えてみれば、私たちの地球の奪還プランに近道はないと思います。しかしご安心ください、テレサ様。あなたはもっとメイゴさんであるお二人を信じるべき。Your two nieces. あちらをご覧ください。どうやら戻られたようです。The closest path will lead you to the longest road, as how only through the most complex practice can humans enjoy the simplest melody. Travelers have knocked on every stranger's door to find their homes. Humans have to drift outside where they can arrive at their final sanctuary. やっほー、戻ってきたよ、テレサ。こんなにも早く再会できるなんて想像すらしてなかっただろ。おっと、そういや、お前に紹介しておかないとな。Damn, my body joints feels the rusty hinges. ビアンカ I don't know は how to oil them. セシリアの娘なのよね。That. Oh my god, they've finally gotten this. Alright, I have to introduce you to... 申し訳ございません、デュランダル様。長い間隠されていたとある秘密を先ほどテレサ様にお伝えいたしました。それってつまりどうやら問題なかったようですね。何しろデュランダル様は勇敢ですから。デュランダル様は自らお伝えしたのですね、キアナさん。もちろん。だって天命最強のバルキリーだもん。それくらいの勇気がないとね。キアナさん、いくらデュランダル様でもメンタル面の課題に挑むのは難しいことですよ。甘く見ないでくださいね。しかし今の状況を考えると必要なのは、テレサ様、最強のバルキリーと最強の律者のためにちょっとしたプライベートスペースを作ってみてはいかがでしょうか。それもそうね。すぐさまセーフレイヤーがピンチに陥るようなこともないと思うし、だから今後の作戦会議を正式に開くまでは二人のキアナのために快く時間を作って。 The two Kianas, that's officially what they're dubbing them now. ジークフリート。ああ、俺たちの考えより彼女たちがお互いに確かめ合おうと思ってることの方が重要だからな。ではどのあたりに行きましょうか。噴水とかはどう？いいですね。Look at them having their free time. Oh, they both just called each by Kiana. こんな日が来るなんて少し突然すぎましたね。うん。少し前にカロスタンの教会堂で向き合った時はまだお互いのことを知ろうとしてた段階だったし、あの時初めて世界の泡での物語を教えてくれたよね。それとあんたが思う使命の意味も話してくれた。そしてすぐ後に私と同じように8歳までの記憶を失っていることを知った。あるひどい事故で怪我を負ってしまい、その結果昔のことを全然覚えていません。他人が教えてくれた理由さえそっくりでしたね。それに、だからそう驚いてはいないかな。キアナさん、あなたも私に気を使っていたんですか？あなたは私の答えを知っています。キアナはジークフリートさんの娘たちのことを指しています。しかし全くの別人で全く異なる人生を歩んでいる。そのことでいじけたりおごり高ぶったりすることなど私たちがすべき行為ではありません。
言いたいことは分かってる。けど本物のキアナ・カスラナは私にとって特別な存在なんだ。空の律者はその名前を弱点だと思って私の精神を攻撃してた。でも律者コアの記憶を見ることで過去の全貌を把握したの。彼女は私に善意を示してくれた初めての人。私がその名を受け継いだのはキアナが世界に残してくれた美しさをより多くの人たちに届けるため。彼女は私の憧れ、命の起点なの。だから嬉しかったんだ。それを本人に伝えられる機会があって。ありがとね、キアナ。Oh my god. ありがとうございます。それに二人のゼーレみたいに Like the two Silas, we have two 同じ names. 名前を使うのもいいかもね。でもみんなは慣れないでしょうね。それに記憶を失った私にとってビアンカはキアナよりもずっと大事な名前です。You know, ironically, considering your name is still close to Kiana. 最初の仲間でもあります。数々の海を渡り世界を定着させたあの冒険よりも前から4年間の時を共にしてきました。キアナがあなたと一緒にいてくれたように、この世に生まれてきた人間は親の子供である前に独立した個人なの。それが名前の意味。私たちはそれを通して自分を知り、未来の道を知っていくの。これはテスラ博士がジークフリートさんに伝えた言葉です。その後彼はキアナという名前をあなたに与えました。そうだね。パパからもらった名前がなかったら心の弱さに打ち勝ってここまで歩き続けることはできなかった。でもパパだけじゃない。ママ、姫子先生、助けてくれた人たち、みんなが美しさを見せてくれて、今ここにある命を形作り、私に美しい世界を守るために戦うっていう心情を与えてくれた。そしてその原点こそが培養層に眠る遺伝子操作で作られた人間を妹として見てくれた私のお姉ちゃんなんだ。名前がキアナ・カスラナであろうとビアンカ・アタシナであろうと、私はずっと妹でいたい、家族になりたいって思ってる。キアナさん、あなたも知っているように私はもうあの記憶を失っています。ジークフリートさんのこともあなたのことも。でも重要なのは未来、そうでしょ。さすがですね、キアナさん。確かにこんな風に過去への悩みを抱き続けていたら誰もが前へ進み、新たな人生、新たな挑戦を迎え入れることができなくなります。とある夜のことだ。すべての記憶を燃やすと、それは透明になっていった。とある朝のことだ。昨日のすべてを捨てると、足が軽くなっていった。太陽を見逃したことを嘆いていたら、君はこの後星々を見逃してしまう。じゃあこれからはずっとこう呼ぶね、お姉ちゃん。Oh, that's so cute. はい、キアナ。The two destined to live through strange, intertwined fates laughed together now and seemingly could not stop. Of course, the past cannot be changed, but the life is always just beginning. Shall I compare thee to a summer this day? Thou art more lovely and more temperate.
Alright. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short to date. Sometime when too hot, the eye of heaven shines, and often is the gold complexion dim. And every fair from fair sometimes declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession that fair thou oust. Nor shall death brag thou wanted, I don't know what the fuck he's saying, in his shade, when in eternal lines to time thou wrotest. So long as men can breed, eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. The two chat happily with their friends for a while. After that, Durandal temporarily returned to the Chicago HQ with the emergency reinforced Rita. Therese and Siegfried also established connections with Antitrophy with a long-distance signals.ブローニャ、ゼル、どうしたの？そんなに慌てて。ゼーレ、落ち着いてください。詳しい事情はまだはっきりしていないのですから。一体何があったの？キアナ、聖魂空間に入ってからここ30分の間、キアナはメイ姉さんを見ませんでしたか？珍しくいい天気だね。一緒に日向ぼっこしない？ここだけの話、髪を下ろすより。
Listen, I'm just doing something in the background here. The dream was a sleeping whale that ruthlessly devoured all souls that dared to approach it. Peoples were plankton in the ocean of thoughts, drifting along the tides of dreams. In the times that seemed to be free solid, sounds were brought to the ears of the dreaming ones by the ebb and flow. リリアちゃんリリアちゃん誰の声夢を見てるの確かにここは夢の中だよあなたが今まで感じてきたいろんな感覚は全て真実の世界の歴史が精魂空間に投影されたものなのわからないやっぱり夢を見てるんだねじゃあ簡単に言うよリリアちゃんあなたは夢の中に閉じ込められてるの自由を取り戻したければ夢から脱出する方法を探さないといけないんだそれにあなたは一人じゃないロザリアちゃんもあなたの夢と一体化してる早く夢のおかしなところに気づいてそして目を覚ましてね A sense of falling from height exploded and Lilia jolted awake. She was still in the familiar room, yet she felt empty when she looked at everything, as if something was leaving along the dream. 揺れてるのは私自身か Only then she realized that Rosalia was holding her by her shoulders, shaking her femininely. Rosalia 手を離してこのままじゃこっちの方が先にまずいことになっちゃうあ、リリアやっと気がついたのねねえ聞いて大変なことになったの私たち罠にはまったのよ罠にはまったちょっと待ってまさかホークもちろん違うわ単なる崩壊獣なんてウォッカガールズの敵じゃないでしょあれでも崩壊 Not the muscle. I mean, you're good. Am I saving her any factories? Nothing really. I mean, I know Susanna's coming in 6 points. Oh, not 6 points. Yeah, where to 6.4? 6.5 will be is gonna be Susanna. 6.6 will be Hera and Prometheus. I know that. Which I'm not sure if I'll get. Here, not. I'll just have to see what else comes later.
Rosalia described everything in the dream, and Lilia got increasingly confused as the memory suppressed deep with her when her was evoked. That confusion quickly turned into shock. I don't know, Ozu, so me skipping Kusana. Well, I don't really count SP heroes because you can typically just get them on the day, well not really day, but a bit after the week. Like I think it's like 4 days after the update. It's the same thing for Prometheus, so there's really no point in pulling because you're gonna get basically get them either way. Unless you want to, I don't know, double S or triple S them, which before it's like going for their gears too. I don't really care about their gears because you can just put on a simple gadget, a budget. Like here, I still use Pyrophilas, and I don't. Well, no, I have her weapon, but I don't even have it equipped on her. That's the thing. I just use the most budget thing ever, and then it still works out for me. 私たちは夢の中に閉じ込められたの。うん、そういうことよ。しかもこの夢はずっと同じ日を繰り返してるの。つまり夢じゃなきゃ私たち I also still use Grisio on my physical team. And I didn't pull for any of her gears, so and I still think she's pretty good. So to me, as long as I just get the character and I get them what character, like what captain level I am. Because if so, I'm on the max. I'm 88. としたら I mean, I've been playing this game for almost like 4 years now. I may have taken a break between, but I've played this for a while. ダメよ。たとえそうだとしてもあなたをここから連れ出してあげる。夢の中には食べきれないほどケーキがあるし、ずーっとゲームしててもいいけど、夢は所詮偽物でしょ。夢の中でいくら貝殻を拾っても現実には持っていけないじゃない。ブローニャたちにも見せてあげられないでしょ。それに Just like last month was my 4th anniversary. Nice. ロザリア、うるさいよ。Don't know when it's gonna be my exact anniversary. It's close there soon. やっと息ができた。ちゃんと私の言うことを聞いて、バカロザリア。夢の中なんてもちろん嫌だよ。でもちょっと怪しいと思わない？怪しい？そう、ここのすべてがおかしいの。でも一番おかしいのはロザリアがそんな合理的な判断をしたってところ。何よ、当然じゃない。私は頭がいいんだから。まあ実は変な緑色のお姉ちゃんに起こされてそれを伝えられたんだけど、それに私たちの夢は今日なんだっけ。とにかく私たちは同じ夢を見てるから、会いたいとずっと念じてればリリアの夢に行けるって。そうやってこの強くて賢いお姉ちゃんが助けに来たってわけ。どう？感動したでしょリリア。バカロザリアと同じ夢を見てたなんて本当に屈辱。でも姉妹だから仕方ないよね。リリア、何をブツブツ言ってるの？感動でわけがわからなくなってるのかもしれないけど、今はやらなきゃいけないもっと大事なことがあるでしょ。この夢をぶち壊してブローニャたちを探しに行くのよ。それってここから脱出する方法が分かったの？
まずは強くぶって、できるだけ強く。ほう。Rosalia covered her forehead with tears in her eyes and looked around hurriedly. Of course, nothing changed. Oh, a fable. Oh. Maybe catch that? I'll just get it. Yes, Paimon, I know I hear you in that, but be quiet, Paimon. And deep in this place, built from consciousness and memories, a weak noise rang. Like a ripple in the sea, or a flare of butterflies' wings in the wind. It was instantly drowned by the rumbling of countless souls left no trace behind. As such, not many could predict whether it would raise a huge tide among the waves of thoughts rushing back and forth. こうして夢を見る者の夢の中で夢を見られる者は目を覚ました。有限の夢は無限の魂に吸い取られ、徐々に干からび、何の願いも潤せなくなる。そして夢見る者は乾いた夢の抜け殻をまたぎ、宇宙の気配と形をかすかに感じた。私の物語もこれでおしまいにできれば一番いいんだけどね。Sadly, the consciousness of the girl from the pseudo-timed crystal left the Oleneva sister's dreams. She held a few colorful candies in her hands, a present Rosalia gave her in her dream just now. Items from dreams should not affect reality, but as a memento for receiving something from a foreign world for the first time, the girl retained it as an imaginary construct. ロザリアちゃんが先に夢の真実に気づくなんて。夢の中のリリアちゃんに違和感を覚えたのかな。大雑把だけど細かいところに気がつくお姉ちゃんだね。それとも単純であればあるほどしっかりした意志を持ってるものなのかな。She remembered those pure and driven people she had met before and smiled. だけどこの特殊な時空が予測不能になってしまうのを防ぐためにも、私にできることはここまで。これからはあなたたちの努力次第だよ。夢の束縛を断ち切るにしても、定められた未来から脱出するにしても私にサプライズを見せて。歴史と未来の執筆者たち、そして私は。According to the perception of time from the outside world, long before she had met the Hyperion, she had already begun working quietly to disrupt Project Stigma's operations without causing too much disturbance. She had never officially resisted Project Stigma, yet for Skykel and Anti-Entropy to quickly get back on track after the initial chaos, this time space traveler was indispensable. And today, the new humans who can resist had already found their way to fight against the World Serpent. She then returned to the weakest, normal humans and began to shake Project Stigma directly. Although she could not directly help the humans who have fused the Stigma's space escape, she could give hints to the humans lost in dreams. Anticipating that they would more or less realize, it's precisely because in the objective consciousness, dreams have incomparable meanings. So to meaningless lives, these dreams ironically have no value. The girl looked up forward. Before her, tens of millions of light orbs floated in distorted space, shining like fireflies. To her, that was what dreams looked like. 将来、美しい世界をスムーズに降臨させるために、私も頑張らないとね。Okay, we're playing as Ai-chan. あんまり寝てちゃダメだよ。今度は。あ、なるほど。You know, I've said this before, but like,
It's more specifically, I should be saying the other character, but her voice is the same as Varuzan, the Japanese voice for Varuzan in Genshin. There were rarely any consolations in an agonizing life, so in dreams, the dreamer would gather all that was blissful to build a messy and incoherent story. In return, the dream would become ironic and fragile, and thus easy to break from within. あなたの美しい願いを打ち破ってしまってごめんね。でも心配しないで。あなたが幸せになる姿が見えたから。夢とは全然違うけど、こっちの方があなたが思いついた何かよりも美しくて堅実だと思うよ。頑張って夢から脱出して本当の幸せをつかみ取ることを願ってる。For someone who's far from happiness, so long as you work hard to grasp your happiness, you'll have a chance to clearly see what happiness really looks like. But according to a human's perspective of time, this was also something she had learned recently. After Project Stigma had converged from the world before us, she had already seen countless past and futures of humans using pseudo-time crystal. Yet, until she was no longer a bystander, and after she personally joined this world's operations, only then did she truly understand the hearts and emotions of humankind. She also finally realized how amazing the existence of humanity was. As she couldn't accurately define who she was, she cannot precisely define their subjective consciousness. Perhaps in the end, she can only say, humans are but humans. Good and evil, selfishness, or good and evil, selfishness and selflessness, hope and despair, countless conflicting characteristics class and impossibly integrated, adding a myriad of colors to the future in her eyes. そういった矛盾する自我があってこそ意味が存在する。本当に不思議だね。そんな命を不変の夢に閉じ込めるなんてひどすぎるよ。成婚計画自体も本質では無限を追求してるとはいえ、無限の可能性が潜んでる独立した個体を失ったら、この星はどれだけ寂しくなるんだろうね。よし、時間がない。このまま頑張ろう。She thought that this must be the reason why she appeared. The girl recomposed herself. Oh, wait, hold on. Okay, the girl recomposed herself and reached her hand out to a narrow orb of light. Okay. あれ？どういうこと？ Oh boy. 成婚空間の保護システムを起動させてしまったのかな。彼女たちに影響がないならいいんだけど。気をつけよう。おかしいね。こっちも阻まれてるなんて。まさか夢に干渉してるってことがヨルムンガントにバレたの？ This thought flashed through Ai's mind, but she quickly denied it. そんなはずないよね。疑似時間結晶の中で私はそんな未来を読んでなかった。After some pondering, she decided to stick with her judgment. 何はともあれ、
感者である私が世界と彼女たちのためにできる最大限のことだから。うん。次の夢を探ってみよう。Alright. The moment she touched the shining light, she almost thought she encountered another defense mechanism resistant. But soon after, she knows that it was the main body of the dream. This discovery raised even more suspicions in her. 人間が作り出した特殊な生命体も夢を見るの？狭い定義での夢見というより、これはむしろ知識の電波と言った方がいいのかもしれない。$17,951, $14,622, $1,904. A streak of light slid past her fingertip, and she interpreted the dream before her seriously, her expression changing again and again. 子供時代と別れを告げるって、そういう意味もあったんだね。Clearly, all this was beyond the future she had seen. 成婚計画が月の空間に作った障壁のせいで、この物語を見落とすところだったよ。それと、人間の意志と選択は、時にこんなにおかしくて悲しいってことを忘れるところだった。でも、だからこそ、より感動的なものになるんだよね。Okay, just mangling something. An electrified orb scattered at her fingertip and floated toward the light orbs in the air. Through this unique artificial mental network, she could communicate with the dreamer temporarily. あなたたちの決意なら助けてあげる。Give me a second. Alright. たとえこの長くて無限の過去と未来のためにあなたたちの瞬間を記録することしかできなくても、あなたたちの努力が、あなたたちの創造主が望んだようにこの世界に変化をもたらすことを祈ってる。もちろんいい方向にね。よし、続けて進もう。Jump. Jump. ちょっと待って、これは征服の律者でも個体生命に対しての成婚計画の束縛を永遠に断ち切れなかったの？知っているはずだ。何をしようにもそれなりの代価が必要であることを。親愛なる侵入者殿、あるいは外来者とでも呼ぼうか。At that moment, the atmosphere between the two inhuman begins tensed. Oh, I said begin tense. Beings intense. Yeah. The two inhuman beings intensed. I tilted her head, examining the gray serpent, as if deduced why he had appeared here,
But from his reaction, he had no intentions of amiable communication. はじめましてだよね、ハイヘビ。確かに初めましてだ。しかしすでに以前から君の噂はかねがね伺っている。成婚計画が始まったあの日、ハイペリオン号はありがとう。失踪を遂げた。探知されないある The spider of the Dorito house, I guess. 律者を一時的に拘束していた世界の泡は不思議なことに活性化し、固有世界につながった。それとほぼ同時に天命とネゲントロピーはそれぞれ虚数侵入に隠された特殊な情報を観測した。そして彼らは当初作戦の維持に成功する。それ以外にも。もうそれ以上は言わなくていいよ。あなたの調査は完璧だね。何？普段は探偵小説を読むのが好きなの？秩序を維持するための本文に過ぎない。しかし面白いことに、私の調査が細かなところまで行き届いていたとしても、君がどこからやってきたのかについては全く見当がつかない。それはもちろん教えないよ。まあいい。これは敵に対するただの友好的な好奇心だ。根源がわからなくても君のことを外から来た異物とみなすことに変わりはない。言い方は粗雑だがほぼ同じだろう。成婚計画にこれだけのトラブルをもたらす無名の人物がいるとは思えない。正体不明の外からの力を除けばだが特別な生命だというなら孫子の苦労を理解できないのはなぜだ。私を困らせる君のような存在も律者や覚醒者である新人類も。さっきの夢もあなたが？残念ながらそうだ。彼女たちは地球の秩序を再構築するのに必要不可欠な歯車だが、孵化する間に取り返しのつかないミスをしないように、その鍵となる一人を夢で休んでもらうことにした。それに夢の内容から見ればそれも彼女にとって悪いことではないだろう。歯車？道具として存在する。それは十分に幸せなことではないか。道具にすらなれないものはここに残すしかないのだから。Gray Serpent held up a dimming light orb. Okay. こうしてみると人類として生まれてきた以上やはり役に立った方がいい。何しろ今の地球は狭すぎる。廃棄物のための空間は多くない。 Now I finally understood why she felt not disguised, really, disgusted with this gray serpent. That was truly a robot in the shape of a human. It didn't possess consideration for lives, nor the warmth of life. No, more accurately, it was his cold reasoning that made him more detestable than the entities who simply possessed none. まあいいや。生まれながら義務を背負ってるあなたにとって価値と意味から離れた考えは難しいでしょ。だからより人間に近い観察者としてあなたに一つアドバイスをしてあげる。人間には最初から価値もなければ意味もない、客体化の概念がないからこそ彼らは全てを超える潜在能力を持ってるんだ。人文的な思いやりというものか。おそらく天命やネゲントロピーの偽善者なら君と共通する言葉を持つかもしれないが、何しろ民族の安定を維持するために文明は殴
慰めの薬を必要とするからな。だが今はもう過去の民族は存在しない。実に残念だ。君は誤ったタイミングで誤った陣営を選んだ。へえ。しかし不要かもしれないが、ヨルムンランドは彼らのために人文的な思いやりを送らないこともない。それが同じ日を繰り返すホログラフィック映画なの？大いなるかな権限。万物を取りで始め、すなわち天を滑る。彼らにとってそれが世界の全てだ。そして宇宙でもある。ここの素材は全て人類の真実の記憶から取ったものだ。外部の力の介入がなければ、それは完全に理想的な、何の欠陥もない彼岸の天国。ある同僚はいつもこの言葉を口にしている。人間は信じたいものだけを信じると、全てが死に滅裂になるのを眺めて、避けられない死で永遠の弱滅に陥るより、理想的で美しい永遠を迎えた方がより人道主義に合うのではないか。人間はここで止まったりはしないよ。私はそういう未来を見たから。ほう、侵入者の特権か。特権というより個人の信念と言った方がいいと思う。私はただもっと人間を知ってほしいだけだから、別にこれもやりすぎじゃないよね。Okay. My personal conviction. Alright. She do something towards Grey Serpent, who subconsciously dodged it. The candy returned to electric discharge, and the Honkai energy as it flew to Grey Serpent and disappeared by his side. At the same time, a feeling similar to a neuron electrical impulse flashed through his central controller. 友達からもらったただのキャンディーだよ。彼女たちの夢は虚数空間の造物だから、こういう形であれば彼女たちが触れてる全てを私たちも感じられるの。どう？甘いでしょ？ Grey Serpent felt a little uncomfortable. He suddenly began to suspect if conversing with this outsider would be really productive. Regardless, she seemed more whimsical and unpredictable than he had expected. Yet, she did not notice his silence. She turned another candy into electrical arc in her hands and smiled joyfully. おいしい。でも、キャンディーをくれた友達は、夢の中のキャンディーは味もないし、ゲームも面白くないって言ってた。そして、もう一人の子の夢に落ちていったんだ。多分、あの子が欲しがってたのは、キャンディーそのものじゃなくて、それを手にした瞬間か、他人とシェアする瞬間だけなのかもしれないね。だから、心配しないで。彼らの夢には何もしてないよ。ただ、あの夢たちはあんまりにも脆弱すぎたから、ちょっとした振動だけでもバラバラになっちゃうの。目下の問題が差し迫っていなければ、彼らに10年、20年、もっと時間を与えたら、全ての人は自分が夢の中にいると気づくはずだよ。そうなったら、そのいわゆる天国もどうしようもない地獄になっちゃう。まあ、ホログラフィックゲームは面白いけど、ずっとゲームの世界に閉じ込められたら、それは別の話だよね。滑稽だな。精魂とはすなわち人類の思考と意志の結晶だ。人類が夢と一体化した瞬間、精魂空間は人類の全てを有する。つまり君もまた Hold on, I'm gonna get a snack real quick. 自分が
信じたい答えを信じているに過ぎない。Alright, no. Took a little longer to find something, but yeah, I'm good now. Alright, so let's... でも人間には答えなんてないもの。あるいは多くの人は自分が欲しいものすらわからないと言った方がいいかもね。迷うから追い求める。追い求めるから執着する。そしてその苦しい過程で偉大な行動を成し遂げ奇跡を作る。そして最初の迷いを振り払うの。だから歴史を再現することしかできない夢では現実世界で彼らが作った未来をシミュレーションできない。そんな欲求や貪欲、あるいは予測不可能なところ、その全てこそが私が人間を愛する根本的な理由だよ。人間が夜に夢を見るのは昨日の自分にさよならを告げ新しい明日を迎えるためなんだ。I smiled gently. It was only then that Grey Serpent directly felt her anomaly as an existence from outside this world. Clap, clap. ただ、それは一体成婚計画とどう関係があるのだ。私が背負うべき責任は人類を理解することではない。成婚空間を守ることだ。成婚計画は絶対に失敗しない。私たちが死んでも守りたい真理はそれだけだ。つまり夢から目覚めようが目覚めまいが、旧人類の明日はもう存在しない。故にこの結論に帰結する。この文明の子供時代を終わらせるために彼らには道を譲ってもらうしかない。If you see my mom doing that, it's just me with drinking water. Alright, time to get this over with. こうなると知ってたらあなたを本当の主人公に任せてたのに。ただ期待するわけでも彼女たちが期待する未来がより完璧な形で訪れるようあなたの行動を制限させてもらうよ。侵入者を見くびらないでよね。
No toxin. I don't think I need to worry about that. どうやら予想外の邪魔に長く足止めさせられたようだ。ではまた会おう。ちょっと A Pelipper in chat. I guess I'll take a Pelipper. It's honestly a cool Pokemon. That's why it's designed. 残念ながら今回の件の決定権 Which doesn't say his design is bad, it just looks like it's a little goofy. どうして Having interacted with a few dreams, she was undoubtedly familiar with her condition. A sensation one could only feel in a dream. 私の意識が聖魂空間と一体化してる。君は人類を知り尽くしている。だが真似ることはあまり詳しくないようだ。聖魂空間には人類のすべての意識と認知が集まっている。つまりいかなる存在もたとえ君のような異様な存在でも人類に近い意識さえ持っていれば聖魂計画に捕獲される。だからあなたは私と対峙した本当の目的はそれなの。捕獲するための時間稼ぎだったってわけ。そうでなければ君に旧人類の話をするほどの興味など持てない。実を言うと彼らが私の前で逆立ちして歩いても何の驚きもないのだ。君は知恵を絞って人類のために演説をしていたが、その全ての発言は聖魂計画が君を獲物として狙いを定める要因となった。外から来た異物、それが何だというのだ。聖魂計画の下では何者も孫子の意志を超えることなどできない。君も周囲もそして孫子自身も。だからあなたは私も夢を見ることができるというの。Perhaps nobody would have imagined that when the world was being reconstructed, when humanity approached the void, an observer similar to a human would try to close her distance from humanity. And because of that, she would land herself in an inescapable trap. だけど逆に安心できたね。ここで退場するなんてちょっと悔しいけど、やらなきゃならないことはもう終わったから。だからこれは逆に証明なの。今までやってきた全てが無駄じゃないという証明。人類のように自分に感動しているのか？あなたも心で人間の夢を感じてたらそんなことは言わないんだろうね。どうした？心臓血管手術の指南でも求めているのか？面白くない冗談だね。私はこの世界の最も可能性が高い過去と未来を観測できる。生まれてからずっと人間に新たな可能性を見せて、彼らにより良い未来をもたらそうとしてきた。けど確信してはいなかったんだ。人間にとってより良い未来が一体どういうものなのかを。私のサポートは本当に意味があるの？独りよがりじゃないのってね。でも最終的に聖魂計画は私を捕獲した。これで私のサポートは止められたけど、でもこれは人間の意志が私を認めてくれたってことだよね。これでやっと確認できた。これは私の独りよがりじゃないって喜ぶべきことでしょ。時空の流れに対して自在に干渉する潜在能力を持つ異物である君の見識の浅さに驚いたよ。一般人の時間の概念から言うと、
傍観者として私がこの世界のために与えたガイドは1時間ごとに数万件はある。 Man, just look at Ai-chan's face. She's going out with a smile. It's kind of sad. But, well, bittersweet, I guess, is the right word. Like, look at her. She's, like, just ready, knowing this was gonna happen. でもそういった機械的な作業よりも心で彼女たちのことを支えたいと思ってる。人間の視点から言えば疑似時間結晶の中で私と彼女たちが向き合う時間はほぼ無限にあった。まるで長くて山あり谷ありの物語を読んでるようだったよ。物語の人の喜怒哀楽に感情移入してたんだ。彼女たちの喜びで笑い、彼女たちの悲しみで涙を流す。そして今物語はクライマックスを迎えようとしている。私が好む未来を彼女たちに渡すよりも彼女たちにこう言ってあげたいんだ。お疲れ様。私はいつもそばにいるよって。私はそういう役になりたいから。世界を凌駕するような発言だな。だが残念なことにこの世界の挑戦者は一人で十分だ。She looked at Grey Serpent, her eyes full of unspeakable pity and compassion. どの存在のあり方にも必ず限界があるとはいえ、新しくしたいなら過去に無視された本体の潜在能力を利用するしかないって認めるべきでしょ。けど残念なのはあなたたちはもう理解してると思うよ。ただあなたが知らないだけ。The girl's body became fuzzier over time and finally disappeared without trace as she merged into one with the world fast of dreams. Grey Serpent looked as she disappeared, seeming despondent. Aww. もし君が人類に目をくらまされていなければ、私たちはもっと交流できたはずだ。The world sank into silence again. To be reacquainted with one's life in a dream, only just to fall back into a chaotic dream. I guess that's the end of that chapter. Never with May. Hey, Elysian Realm? メイ先輩、どうしたの？キアナちゃん。 Wait, is that her gun there? メイ先輩、あそこの椅子でちょっと休まない？大丈夫よ。さっきはなぜか急にめまいがしたけど、今はだいぶ良くなってるから。まさかジェットコースターのせいですか？さあ、どうかしら。そんなわけないでしょ。メイ先輩が乗ってた時は何もなかったのに。ええ、さっきはキアナだけが叫んでたせいでブローニャの耳が痛くなりました。なるほど、わかりました。きっとキアナが大声で叫んだからメイ姉様の具合が悪くなった。 Something's a bit fishy here. ちょっと。The whistling wind, humid air, and Kiana's screams, these recent sensations were seemingly jumbled together in that
temporary yet intense dizziness. それならメイ姉様、まだ遊び続けますか？もちろんよ。先月約束したでしょ。それに少なくとも連休なんてめったにないもの。それともキアナちゃんはもう満足できたのかしら？まだだよ。あと1日は遊べるもん。1週間でも。バカキアナ。メイ姉様はキアナが遊びたいと分かっていたからそう言ったんですよ。ブローニャSorry, I'm playing Nike right now. As someone got the Nike I wanted. Nikki went on there, and I was screaming internally. Fair enough. No worries about it. No worries. I'm gonna say. I hope you have fun with that, though. Although the strange dizziness had yet to fade completely, they were having a great time now. Their first present from Princess Teresa after Honkai had ended. The best way to show their gratitude would be to have as much fun as they could. It should be, right? こんにちは。この辺に何か面白いアトラクションはありますか？君たちは初めて来たんだよな。僕は2回も年パスを買ったよ。それでも飽きてないんだ。僕に言わせれば乗ってないものは全部試してみるといいよ。Okay. Let's see. Let's go back to these people over here. そろそろ遅い時間だ。帰って夕飯にしないと。いい子にしてたら来週また連れてきてあげるから。そうね。小さい頃はみんなお父さんやお母さんにそばにいてほしいものよね。どうした？大損でもしたような顔して。見てなかった？さっきめちゃくちゃ美人のガイドさんがアトラクションを紹介してたのよ。あー、さっきはなんでバカみたいに自分で乗っちゃったんだろう。キアナちゃん、ブローニャちゃん、次に行きたいアトラクションは何がいいか考えた？見えたやつに乗ろうよ。それが一番楽だから。ブローニャは？はい、ブローニャもそれでいいと思います。この道に沿っていけばまだ遊んでいないアトラクションがたくさんあるはずですし。それじゃあ出発しましょう。長く並ぶ必要がなければいいわね。That hi! Alicia! かわいい少女たち、さっきはどれで遊ぶっていう話をしていたわよね。でしょ？あ、そうだよ。相談しても答えが出なかったから適当にたどり着いた先のやつに乗ろうかと思って。あら、悪くなさそうね。でもアトラクションがこんなにあるのに、この道にあるものだけを遊ぶなんてもったいないと思うわよ。つまり Oh, sorry. Wait, what? What do you mean? 並ぶだけで時間がかかっちゃうわ。この道にあるものを体験しただけで閉園になっちゃうんじゃないかしら。You just think in her eyes. It's just... I mean, that's just... I guess what Lacey does to you or something. それで名も知らないお姉さん、あなたが助けに来たプロなんですか？ご名答よ。頭がいいのね。ご覧の通り、私は遊園地のガイドさんよ。主な仕事はもちろん、可愛い女の子たちの質問に答え、案内して楽しい時間を過ごしてもらうこと。
でも入園するときは別にガイドサービスなんて頼んでなかったよ。今からでも遅くはないわ。ほら、あそこの自動受付機を見て。ホーム画面のスタッフ案内から Miss Pink Elf, you know? I'll take that. Yeah, I don't have to remember myself. 簡単でしょ。 There you go. ほら、コードをスキャンすればいいだけだから。ちょっと待ってください。少し考えさせてくれませんか。バカキアナ、彼女のことはおかしいと思わないんですか。 Why is it time that every time that I'm trying to eat something, my mouth just moves so weirdly? I swear. メイ先輩はどう思う？ Sorry, my mouth looks like weird, like it just keeps sliding all the way down. Because that's just me eating. True. Hold on. True, I think it's only reasonable to reject a mysterious stranger who's over-familiar and outwardly suspicious. You know, wheeze at my me doing that. But for some reason, even though they did not know each other, even though she had said to reject her, May still couldn't find a way to refuse. 私はさっきのお客さんが言ってた超美人のガイドっていう人が彼女なんだと思うの。外見だけで判断すれば確かに合っています。態度も私の知っているガイドさんはみんなこんな感じよ。そっか。じゃあメイ先輩はガイドサービスを申し込むってことでいいよね。ええ。メイ先輩がそう言うなら、じゃあエリシア、これからよろしくね。お役に立てて光栄よ。 Wait. Did you even say your name? You did not say your name, really. I'm pretty sure that's the thing. Did you? You just said Miss Pink Elf, that's all. I guess the machine said your entire name? Probably. そういえばまだこの白髪の可愛い子ちゃんの名前を聞いてないわよね。私はキアナだよ。キアナカスラナ。月の女神。素敵な名前ね。ありがとう。あんたの名前も素敵だよ。ええ、私もそう思うわ。だから当ててみて。エリシアにはどういう意味があると思う？なんだかその質問ちょっと意地悪だね。エリシアの意味？ Oh no. May, I know you've lost in your thoughts right now, but you have to remember. May unconsciously recited that name and felt as if something had fallen on her palm like fine sand. But just as she wanted to grasp it, it scattered in the wind. She wallowed in the frustration of having lost the answer, and did not even hear anything Kiana and the others said afterwards, until the piercing speech of a megaphone brought May back to her senses. Oh, look at her. Look at Elysia. She's so pretty here. メガホン。あら、ついたくさん喋っちゃったわね。やっぱりキアナみたいに優しくて可愛い女の子には逆らえないわ。このままじゃプロの私でも遊びたいアトラクションを全てガイドできるって保証できないかもしれない。とにかくみんな、妖精さんについてきて。楽しく出発しましょう。Oh, that was quick. I didn't even get a chance to see what the narrator was saying. May 姉様、どうかしましたか？そうだよ。さっきから口数が少ないんだよね。あ、うん。私はクレーンゲームが終わった後、どんなアトラクションにしようかって考えてただけよ。そうい
いうことはガイドさんに任せてちょうだい。メイはただお客さんとして満喫すればいいのよ。 Alright, that's enough eating for now, so I'll just be here. じゃーん。じゃじゃーん。これが遊園地で最も人気のアトラクション、クレーンゲームよ。はあ、すごい大きいクレーンゲーム。ぬいぐるみじゃなくてブローニャたちを掴もうとしてますね。だってブローニャってばぬいぐるみと同じくらい可愛い。Aw, Lycia. それに私たちのような可愛い女の子にはこういう She just gave a wink. が似合うでしょ。その理屈が合っているかどうかはさておき、それとこれとは話が別だと思います。細かいところは気にしないで。特別なクレーンゲームだとでも思ってね。特別。とにかくクレーンゲームを始める前にまずは担当を決めましょう。メイ先輩は具合が良くなかったんだよね。じゃあメイ先輩に私とブローニャを捕まえてもらおうかな。構いません。ブローニャは負けませんから。Oh boy. No. Yeah, they're really going around, that's for sure. Get over here. I'll catch you. Yeah, that thing really goes slow. Alright, I got a bright line, a little head. I'm like, around here. Got you. メイ先輩はブローニャを捕まえるべきだよ。Oh. Let's try to get Bronya once, actually. 姉様にブローニャの行動を予測されるなんて。 What will you do now? Oh, barely turned around there. I gotta go ahead of time. There we go. どうして私メイ先輩ってば。キアナの反応が遅いからでしょう。どうだった？ What will I do? What now? もちろんだよ。案内してくれてありがとう。でもエリシアは一緒に遊ばないの？人が多い方がもっと楽しいのに。私はガイドだもの。遊んで本来の仕事を忘れちゃったらまずいでしょ。それにクレーンゲームはあくまで会員メニューの一つ目のアトラクションよ。Yeah, I caught Kiana. What do you mean? What do I do? What now? I mean, I did catch Bronya, and then I caught Kiana again. ちなみに私の一番のおすすめはバルーンシュートよ。バルーンシュート。面白そうですね。私は構わないけど、メイ先輩はどうする？みんなと一緒なら何でもいいわ。仲が良くて羨ましいわね。それなら次のアトラクションはバルーンシュートにしましょう。着いたわよ。Alright, let's... バルーンシュートは普通に見えるわね。クレーンゲームと同じように複雑なデザインなのかと思ったわ。メイは分かってないわね。乙女のゲームには優雅さと余裕が必要なの。複雑すぎるデザインなんてむしろ美しさが台無しになっちゃうわ。乙女のゲーム。どこかで聞いたことがあるセリフね。とにかく今回は3人で勝負しましょう。ふふん。カスラナ家のガン型の凄さを見せてあげる。重装ウサギは負けません。すごい意気込みね。メイも何か言わないの？遠慮するわ。ゲームだと思ってるのは私一人だけなのかしら。3人目の選手は少し照れてるみたいね。それなら直接本番に入りましょう。
Oh no! キアナちゃんとブローニャちゃんがこんなに静かになるなんて珍しいわね。まあいいわ。今はバルーンに集中しましょう。 Focus on those balloons. 楽勝だったわね。 I mean, we have played something similar in the Lycian realm before, so I guess I shouldn't be really too surprised here. Bronya's in the lead. No, just kidding, it's us. I just love how she's a bit barely above Kiana by 7 points. 予想外の結果だわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。3人ともまだまだ遊び足りないって顔してるわ。じゃあバルーンシュートもう一回やってみる？ You try? Are they seriously actually making us do this? Oh, Jesus, okay. Right off the bat, 3 points. 静かね。2人はゲームが始まると何も喋らないもの。集中しすぎてるのかしら。 Oh, wait, I'm sitting near that thing. 予想外の結果だわ。エリシア、同じ言葉を繰り返してない？え、そうかしら。きっとメイの聞き間違いよ。いいえ、聞き間違いなんかじゃないわ。キアナちゃん、ブローニャちゃん、2人とも気づいてる？うん、確かに同じ言葉を2回言ったね。 SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思いますね。ブローニャの仮説は結構大胆ね。じゃあ確認してもらおうかしら。例えば私の顔をつねったり手を握ったりしてね。今のはただお客さんの満足度を上げるためのガイドさんの話術かどうかを確かめたかっただけよ。もうどうしてみんな目的がないと人を動かせないって思うのかしらね。私たち仲のいい友達になったって感じてたのに。友達？とにかく私がアンドロイドかどうかはさておき、少なくとも今まで私はガイドとしての責任を果たせてるのよね。このまま別れちゃったら遊園地でもう二度と出会えなくなるかもしれないわよ。私のような美少女と会えなくなるなんてみんなは残念だと思わないの？それはどうして私の気持ちが。だからね、もう少し私のことを信じてみてね。Mm-hmm. Yeah, that's out of it. May was faced with a familiar choice. Furthermore, that faint dizziness clung to her nerves again. Parted with the strange turd guide now, or continue to peer into the licensed gold doubtfully. May waited for her two companions to speak their minds. Yet they were just as lost in thought, and did not respond to Alicia. エリシア、次のアトラクションは何？どうやらメイはもう決めてるみたいね。じゃあ私も本気にならなきゃ。本来ならジェットコースターをもう一度体験してもらおうと思ったけど、賢いガイドさんは予定を変更するって決めたの。これから体験するのは遊園地の隠しアトラクションよ。じゃ A few moments later. でもここには何もないみたいだよ。宝探しゲームだもの。お宝をスタート地点に置くなんてつまらないでしょ。まあ本当にそうしたらそれはそれで独創的だと思うけど、もちろんキアナがもっとストレートなゲーム、例えば私に抱きついて甘えたりするのがいいなら、
お宝を直接渡すこともできなくはないわよ。いいよ、そういう意味じゃないから。エリシア、宝探しゲームが隠しアトラクションなら、私たちが探すべきお宝って一体。パチリスー。内緒よ。それが一体何なのか、どんなところが特別なのかについては見つけたらわかるわ。どうしたの？不正をしてガイドさんから有益な情報を聞き出すつもり？メイはずるい子ね。こういうゲームは自力で頑張って探した方が面白いわよ。それに私はメイのことを信じてる。メイならきっと本当のお宝を見つけられるはずよ。Travel guidebook dropped by someone. バージョンだけで見ると、私たちの持ってるガイドブックと違うわね。かなり前のものかしら。でも汚れが一切なく新品みたいですね。An amusement park ticket folded square. 日付は空白？A slightly damaged student ID booklet. The symbol of Chiba Academy was printed on it. 千葉学園Alright, sorry about that. Things were happening in the back for a bit, so... Alright. Let's see. The inside of the booklet stunned her. 私の生徒手帳どうしてこんなところに。あ、
Alright, sorry about that. I had to mute myself again because I heard some music that could possibly be copywriting this, so I didn't want that to happen, so I kept myself a bit muted for a bit. Luckily, it seems to be gone now, so let's continue. She looked to Kiana in search of an answer. 特別かどうかだけで考えると、これがエリシアの言ってた一つ目のお宝なのかもしれないね。なるほど。なんだか私のお宝に対する認識が少しずれてるみたいね。でもまさかこれを取り戻す日が来るなんて、いつどんなところでなくしたのかも覚えていないのに。Dazed by the girl smiling immaturely in this photo, May felt as if she was not staring at her younger self, but a look-alike from a distant planet. If there was a mirror, she might actually look into it to find out how different they そう were. いえば同じ学園だけど、千葉学園とセイフレイヤは全然違うわよね。最初は確かキアナちゃんは勉強じゃなくてジークフリートさんの行方を探すために学生をしてたのよね。そしてそれは動きやすい肩書きに過ぎなかった。そうだね。メイ先輩とは同じ学年じゃなかったし、あの頃の私たちにはあまり接点がなかった。私の知ってるメイ先輩もライデン女王というあだ名くらいかな。つまりウラルの銀狼と同じように千葉学園にいたメイ姉様にもそういう有名なニックネームがあったんですね。ある角度から見れば確かに有名だったかもしれないわね。でも別にいいことじゃなかったわ。Lightning Queen, that's about right. Some version of the Orals, yeah, that's about you, bro, man. More like a horrible thing, she thought. A nickname is a stereotype imposed on an individual by a group. Once formed, it can rarely be changed. All sequent actions of said individual can be tainted by their nickname. Over time, people may be influenced by nicknames to the point of agreeing with で stereotypes. も今振り返ってみるとどうしてそうなったのかも理解できるわ。裕福な家庭、成績優秀なのに口数が少なくて登下校はお迎えが来る。そんなお嬢様と友達になるなんてみんなハードルを感じてしまうもの。だから利益で動くのも必然よね。でもあの頃の私はそんな関係を当たり前だと思ってた。家に思わぬ出来事があって私はようやく自分が空中楼閣の中で生きてたことに気づいた。多分あの頃の私は本当の友達が欲しかったんだと思うの。もちろんみんなの前で私をかばわなくても雨の日に傘を Sad. You know, it's be sad like that. お昼休みに一緒にお話しして一緒にお弁当を食べてくれれば、そんな友達がいたら当時のことを思い出した時に少なくとも辛さを感じることはなかったはず。そうだね。え？ Kiana's reaction startled May. She thought Kiana would have much to say about the subject matter and the dream she ど had. うしたのメイ先輩。なんでもないわ。せっかく一つ目のお宝を見つけたんだし、急いで次のお宝を探そうよ。ええ。A futuristic robot model. 好きそうな模型だわ。この模型もお宝になりますよね。お宝でしたらブローニャは遠慮なくもらっていきます。Alright, on over here. An adorable white cat glove puppet. That's a Necrocharm or something. A Necrocharm from Kiana, maybe. I don't know. Definitely sounds like something Kiana would like or something. Or use. Maybe even make it. It would be something like Kiana Beetle. An old bamboo sword.
May picked it up, and on a sudden impulse, she readied her body, focused her mind, and swung it down swiftly. メイったらすごいわね。今のどういう技なの？技じゃないわ。剣道の中で最も基本的な練習の動作、素振りよ。待って、さっきまで元の場所にいたのよね。だってメイがすぐに2つ目のお宝を見つけたんだもの。どう？特別でしょ？これは初めて剣道の稽古をした時にお父様からもらったものなの。確かに十分特別だけど、私の家の倉庫にあるはずのものが急に遊園地に現れるなんておかしいと思わない？なんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝がメイと関係のあるものでも自然でしょ？それに仲間たちと遊園地で様々なアトラクションを満喫したついでに過去の体験と記憶を取り戻すなんて、メイは嬉しくないの？私は。 She hesitated when she should not have. Alicia, however, seemed to have foreseen her response. She only smiled at her encouragingly. In the silence, several petals brushed her past her hilt-gripping hand, taking her mind back to many years ago. At that time, her father demanded her to swing a sword 300 times a day. Despite her fatigue, the force and accuracy of her swings must not lessen, or she would have to start over after resting. To the girl who didn't yet understand why she must swing, the Subaru session quickly became her most painful time of the day. It took her a year to swing 300 times in one go. Then her father set the goal to 400 times. In comparison, the present was extremely fun, yet few attractions somehow managed to tire her out. She tilted her head to look at Kiana and Bronya. As she thought, they didn't say anything what she was thinking. 嬉しいかどうかについては、そうね。嬉しくないことはないと思うわ。メイは優しい女の子ね。でもたまには素直になった方がよりいい結果を得られるかもしれないわよ。よりいい結果？ May mulled over the two words, and quickly sensed a subtle incongruity. If she should be honest with a dear friend, then why did she answer her so ambiguously? Was it because she didn't want to spoil their fun? She didn't want to upset them? Or she didn't want this fake dream to end? After breaking through the foggy dizziness, she smelled reality. エリシア、あなたの言う通りね。たまには素直になった方がよりいい結果を得られるわ。メイ姉様、どうかしましたか？メイ先輩、一体何を言ってるの？なんでもないわ。ただ、まさかこんな稚拙な夢に振り回されてた。Yeah. 本物のキアナちゃんやブローニャちゃん。I'm wondering when you were gonna realize this. からかわれるでしょうね。ブローニャちゃん、あなたはさっきこういう話をしたでしょ？ SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思うって。じゃあ、あなたの言うメイ姉様だって同じじゃないの？そしてキアナちゃん、あなたはすごくミスが多かったわね。私が無意識にボロに気づいていないふりをしてしまうほどに。私がゲームに集中してた時やエリシアと会話してた時、本当のあなたならさっきみたいに黙ってるはずがないでしょ？あら、どうやらメイは完全に逆だるまさんが転んだの法則をつかんだようね。ええ、私が見てる時だけ反応し、私が別のところに注意を向けると動かない。だるまさんが転んだの逆バージョンって表現がぴったりね。でも、すべてが偽りだとしても、私はあなたたちにありがとうって伝えたい。だって、ここは遊園地だもの。
A Gliscor. Let me get the Gliscor. Oh no. Pokey catch, pokey catch, pokey catch. Go catch the Gliscor. The instant Kiana pointed... Oh wait, Kiana. The instant May pointed out the nature of the dream, the Kiana and Brilliant under her watch immediately disappeared. まるで削除ボタンを押されたような退場よね。ロマンが足りないと思わない？そうね。久しぶりね、エリシア。Long time no see. Aww. 久しぶり。そう返事したいけど、おそらく私はメイが I still miss Alicia. And the Flame Chasers. わかってる。ただこんな風に話してみたかっただけだから。あら、私、メイの願いを壊しちゃったかしら。ダメダメ、もう一度やり直すわ。久しぶりね、メイ。ええ、久しぶり。そんなに嬉しそうにしてるメイを見てると、ガイドエリの私も嬉しいわ。ガイドエリ？妖精エリを思い出したわ。彼女の仕事はデータ室の管理者だけど、私を導いてくれたことに関してはガイドとも言えるかもしれないわね。あら、もう一人の私がいるの？登場の順番から考えたら、その妖精エリとやらはガイドエリの先輩のようね。でもお客さんを案内することに関して私は誰にも負けないわよ。Her declaration made May realize something. She realized this was a dream, but this did not change anything. She was still trapped here, could not channel her Hersher authority, and Alicia, who should have disappeared alongside Kiana and Bronya. それは私と彼女たちのあり方が違うからかもしれないわね。待って、どうして私の考えがわかるの？あら、つい。とにかく彼女たちは確実にメイ自身の夢よ。幼い頃絵に描いた友達のように、メイが信じなくなったら彼女たちの存在は完全に消えてしまうの。でも私はメイが受け継いだ刻印やこれから入手するお宝と関係がある。感受性としては純粋な存在じゃないけど、現状は安定性の方がずっと大事でしょ。なるほど。そう考えると、あなたが急に現れて私の注意を引いてくれなかったら、私は逆だるまさんが転んだの世界にいる事実に気づけなかったかもしれないわね。メイ、気を引くの方が正しいと思うわよ。変わってないわね。ところでメイはガイドエリのイメージにかなり満足しているみたいだけど。まさか他のイメージもあったりするの？もちろんよ。13種類もあってそれぞれ違うスタイルがあるの。でも私がどんな姿で現れるかはやっぱりお客さん次第なの。例えばメイの一番の仲良しが仙号だったとしたら、私は Oh my god, Butler Kalpus? Hell yes, give me, give me, give me. 仙号で例えると思ったわ。Give me, give me, give me Butler Kalpus. したことのあるアトラクションに案内したり、会話中にエリシアが話した言葉を口にしたりしたのは、全てが夢だと私に気づかせるためだったのよね。その通りよ。でもメイはすぐに気づいてくれたわね。私の予測だとメイは3つ目のお宝を見つけた頃にやっと違和感に気づくと思ってたわ。3つ目のお宝？それがあなたが言ってた本当のお宝なのかしら？ Guy Alessia closed her eye and gave it some thought. 本当のお宝が何なのか、何に使うか、どう探すか、どこにあるのか、それから私はなぜ私なのか、その存在意義とは。そんな複雑な問題については実際私にも全然わからないの。つまりそのお宝を開ける瞬間にならないと本当のお宝かどうかはわからないってことね。でも何も知らないなら
どうして私が市内を見つけた時に。大丈夫、ついてきて。3つ目のお宝の場所に I guess we shall follow Lycia now. Guide Lycia. 心当たり？ゲームの考案者の考えそうなところを探せばいいってことよ。例えばあそこ。An envelope appearing to contain something important, but after opening it, only a blank, crumpled letter was found. どういうこと？絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。大丈夫よ。もう少し探しましょう。Something appeared to be hidden here, but a closer look revealed nothing. なんだかかえって効率が下がった気がするわ。メイ、心の声が聞こえてるわよ。A delicate, quaint wooden box. どうしてここにあるのかしら。 May opened the box. Inside lay a file Omamori. それは何？とても素敵ね。これはお母様が私のためにいただいてきたお守り。ガイドエリー、あなた。 The anomaly made her stop. あら、少し急だけど、私やっぱり気づかれたみたいね。あなた知ってたの？だったら私たち。本当に最初から真相を教えてしまったら、メイが理解するよりも先に私は異物としてこの夢から削除されるはずよ。もちろん少し特殊なやり方で、例えばメイの懐に入ってタイミングを見て真相と私の気持ちが書かれたメモを渡したら有効かもしれないわね。でもそのやり方が実現可能だとしても、やっぱりあまり選びたくなかったの。メイがガイドさんのエリシアと一緒にキアナやブローニャと遊園地で遊びたいって願ったなら。このめったにない美しい夢を前倒しして終わらせるわけにはいかないでしょ。私はガイドとしても刻印の延長としても、私はこれからメイと一緒に歩めないかもしれない。でも私はメイのことを信じてる。あなたならきっと本当のお宝を見つけられるはずってね。だってこの瞬間の別れはきっと今後のロマンチックな展開のためにあるんだもの。The faraway buzz contrasted with surrounding silence. May only stood there. A sudden sense of loss diluted her newfound joy. Whether it was a realistic illusion or delusive reality, they would ultimately leave it once and for all. But the dream continued. After gathering herself, May went to the bench on the left and spread out the treasure she had found. A travel guidebook, an amusement park ticket, a white cat glove puppet, a bamboo sword, an omamori, and a blank letter. なんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝がメイと関係のあるものでも自然でしょ。どうやら一つずつ細かく確認するしかなさそうね。 Just when she was about to pursue the travel guidebook, she heard another quote from a guy in her head. どういうこと？絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。待って、もし全てが彼女の言う通りだったら。
Alright, May closed her eyes to focus on the envelope in her hand. Now that she could not channel her Herrscher authority, she could only rely on the sickness inherited from the Flame Chasers. She cut off the noise and let her mind swim among the stars. Millions of stars were millions of possibilities, and the sickness often pointed her toward the one that shone only for her. Yet this time, she was gripped by inky darkness. When May opened her eyes, she didn't see the words she wanted to see in the letter. What's worse, she couldn't sense any lingering energy. She didn't want to question what guided light she said, much less deny her heritage. Conflicted, a thought springs to mind. She examined the letter again as a tourist. Describing it as crumbled was perhaps too general. The letter had creases to a verifying link all over it. It was the sheer number of creases that made the letter appear crumbled. Treasure hunting was never a game that required special powers to beat. She fell into the inertia trap at the very start. She carefully folded back the layer along the creases. For ordinary people, this may be a challenge too difficult, but for May, this was merely a pastime. After all, origami, ikebana, chianyu, and kendo were part of her Harris days. And with restoration came the favorable turn she had been waiting for. Gradually, the paper flower became alive, bloomed, and solidified as if being framed at the height of its beauty. When the glow faded, floating before her was a pink crystal flower she couldn't be more familiar with. Aww. Touch the crystal flower. Now it's running away. Touch the crystal flower. The crystal flower stopped flying onward. Obviously, it had taken May to its destination, which was the start of the treasure hunt. It fell gently. The instant it touched the ground, it let a puff of smoke. Then a treasure chest appeared. May understood everything when she opened the chest. Although there was nobody to show her the way out, the object must be able to... Oh, Philby. Mr. Torres. Bacon! Gimme, gimme, gimme.
クリアしたご褒美に私はガイドとして君をここから出してあげる。その原理の説明はとても難しいからこれだけ覚えておくといい。真実で虚妄を作れるなら虚妄で真実を作ることだってできるんだ。英傑の刻印を全て受け継いだ以上、君にとっては終焉も成婚計画も人類の運命の終点じゃない。そしてもう一つ、つまり彼女に関する件なんだけど、やめておこう。やっぱり本当のバックドアでまた話すことにするよ。あまり期待しすぎないでね。After people wake up from sleep or other distractions, they must often check the compass for directions. Don't wait until we lose our way in this world to start discovering ourselves, our situation, and the infinite scope of our relationships. The pink dream gradually retreated from Brighton May's foggy mind. Wait. But the back door and the beacon left by Sickness, the imaginary compass left by Vilby, being clutched by the unconscious successor. あなたって結構頑張る人なんだね。私が助けてあげる必要はないみたいだ。No, Zenti? エリシア、ビルビー。私は長い夢を見てたの。夢どころじゃないでしょ。30分も消えてたんだから。キアナちゃんとブローニャちゃんは大丈夫？大したことはないよ。このエリアを調べた時、彼女たちも幻覚を見たみたいだけど、幸いデュランダルがすぐに気づいたから、あなたと同じ目に遭うことはなかった。さあ、動かないで。あなたの状態を確認するから。Without hacking into May's memories, her share of sentience examined every corner of her consciousness. よろしい。後遺症は特にないみたいだ。キアナたちのところに行ったら？私は別の用事があるから。待って、四季の律者。他に何か用？先に言っておくけど、私は今本当に忙しいんだ。私が消えてたって一体どういうこと？私がどういう状態か分かってる？ Hershey saying suddenly shifted the focus to herself. After seconds of confusion, her share of thunder came to realize the realization. 今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしら。大雑把に言うと、今の私は一枚の羽でしかないんだ。でもその羽が一体何なのか、あなたたちは気になったりしないの？都政の羽の一部なのよね。じゃあ、都政の羽はどうやって作られたの？全起源の律者コアで。まさか断りの律者の状況みたいに都政の羽の羽って実は。近いね。普通羽は一種の記録装置、もしくは特殊な通信機として使えるけど、本質の話をすると、羽は律者コアの内側、虚数空間と現実をつなげる一つの接続項なんだ。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ？私の現状もさっきまであなたが体験してたこともどっちも似てる。唯一の違いは、私たちの実態を否定したのは漁師の海じゃない、虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして内外反転が得意だけど、あなたたちは苦手みたいだね。幻覚とか夢とか急に消えるとか、空間が混乱した場所で起きる成婚計画のあらゆる影響は、そういう内外反転と関係があるんだ。やっぱりウサギの仕業なのかしら。それはどうだろうね。さて、私は先生なんじゃない。あなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょ。これ以上複雑な質問は
彼女たちに聞けばいい。いろいろ手伝ってあげたんだから、私もそろそろ休みたいんだ。Ursula's sentience waved as usual and vanished once more. For some reason, may remember the book she read in Saint Freya. Nah, can I go? Alright. Long ago, I lost a hound, a claret horse, and a turtle dove. I'm still looking for them. Too many travelers. I've expressed how much I missed them, and described their characteristics and the calls to which they responded. I once met several people who heard the hound bark, the horse run, and even saw the turtle dove fly into the clouds. And they were eager to find them, as if they had lost them themselves. まずはキアナちゃんとブローニャちゃんのところに行きましょう。And that's when we found things out. メイ先輩 Just casually walking. キアナちゃん、ブローニャちゃん。式の律者とデュランダルさんのおかげでなんとかなりました。とにかくメイ姉さんが無事でよかったです。Nah, because it says Senti and Durandal helped them. 成婚計画の小細 Which Senti did say earlier. 本当に一秒も油断できないよね。ええ。でも危機はチャンスにもなるわ。例えばさっきのアクシデントで全文明が残してくれたバックドアに私は気づいたかもしれない。May told the two of them what she experienced in the dream. なるほど。テスラ博士ならきっと興味があると思うよ。テスラ博士？本当の意味で終焉の律者と対峙するまで、ネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって博士が言ってたのを覚えてるかな。多分メイ先輩が見つけたのはそういう改善の余地みたいなものなんじゃないかな。でもデュランダルさんの思い出のものと同じ機能を持ってる可能性もあります。デュランダルさんの思い出のもの？あ、メイ先輩はきっと驚くと思うんだけど、実はデュランダルは私に遺伝子をくれた本当のキアナだったの。彼女は事故で記憶を失って、その後もいろいろなすれ違いがあって、今日一緒にパパを助けに行った時にカスラナの精魂空間で思い出のものがあったから、やっとその事実を知ることができたんだ。なるほど。道理で。え？メイ先輩は I mean, she was the one that said two? いいえ。確かに思いもよらない出来事だけど、とても辻褄が合ってるわ。ブローニャちゃんも同感なのよね。それでもブローニャはメイ姉さんよりびっくりしてたと思いますよ。でもこのことに驚いた人といえば、学園長でもその事実を知ってしばらくぼーっとしてたみたいです。とにかくそういうこと。その思い出のものは私たちが記憶を共有した後に跡形もなく消えちゃったの。ブローニャはそのことを言いたかったんだよね。はい。確かにその可能性も否めないわね。ただあの13英傑のビルビーの作品だから私は信じたいと思うの。なるほど。あ、みんなはここにいたのね。メイ、大丈夫だった？学園長、すみません。みんなにも心配をかけてしまいました。そう言わないで、メイ。無事で何よりよ。さっき式の律者が状況を教えてくれたの。あなたたちはメイが手にしたビーコンをネゲントロピーの博士たちに調べてもらうつもりなのよね。うん、
ちょうどよかったわ。キアナとメイをソルトレイク基地に連れて行こうと思ってたの。もちろん念のため四季の律者も護衛として一緒に来てくれるそうよ。それならセイフレイヤはしばらくブローニャが守りますね。ええ、ジークフリートが海援城に到着した後、フカが支援しに来てくれるはずよ。今のところ海援城はとても安定してるから後方拠点として扱えるわ。ネゲントロピー側は相当練り上げた作戦プランを用意したようですね。そうなの。でもメイのビーコンはきっと彼らにとってもサプライズになると思うわ。ちなみにいつ出発する予定ですか？四季の律者は休憩に行ったようですが。え、約束したのに。ね、別に私はあなたたちにやったことじゃないんだから、呼ばれてすぐに行く筋合いはないんだよ。あなたたちがまたウサギの罠にかかっちゃうかもしれないって心優しい私が心配してなかったら、こんな仕事をすることだってなかったんだ。四季の律者、ずっとここにいたんだ。誰かさんが話をきちんと理解できていないみたいだからね。私が約束したのはライデン・メイを見つけて彼女とキアナを守ることで、別に一緒に行動するなんて言ってないけど。テレサ、あなたは天命の主教なんでしょ。 S 級バルキリーは全部あなたの部下なのに、それでも満足できないの？四季の律者、あなたの権能は唯一無二のものよ。当然だよ。あなたに言われるまでもない。褒めても何も出ないよ。もちろんそうよね。だってあなたは自由な律者だもの。でも実のところ私が言いたかったのは、あなたならどんなに遠くにいようと必要な時には必ず私たちを守ってくれる。私はそう信じてるわ。何を？もうどうでもいい。あなたたちの本性がやっと分かった。どうにかして頼み事を引き受けてほしいだけでしょ。私がいないと何にもできないから。Sila trying taking up. お嬢ちゃん、ここはあなたが出る幕じゃないよ。それに喧嘩じゃなくて、彼女たちがどうにも情けないからカウンセリングを受けてもらってただけ。でも今はみんなで一致団結しないと。誰の力が欠けてもダメです。前に会ったスーサナさんもごく普通のバルキリーでした。でも彼女がいなければ海援城の時にもっと手間がかかったはずです。ジェーレ、もう勝手にして。Her sentient shrugged in a display of her forgiveness. Sila is the only one that can stop. That can everyone make it do anything. わかった？つまりみんなと仲直りしてくれるんですね。とにかくそんな純粋な目で見ないで。あとその変な話し方もやめて。お願いだから。ごめんなさい。で、そろそろ出発できそう？どうやら大丈夫みたいね。言っておくけど、本当に必要な時にしか手を貸さないよ。A few hours later, Salt Lake Base. ボス頭、分析結果のことなんだけど、そっちはどれくらい進んだ？テレサさんが持ってきた岩石のサンプルは全部分析済みだよ。簡単に言えば、生骸の物性は律者コアに近い。かつては特殊な形をした虚数特異点の構成単位だったんだろうね。けどこれはあくまでも活性化できない破片だ。引き続き割り出せる情報も限られているだろう。それについては後にして、今のケビンがどういう状態か、あるいは終焉の律者の誕生規則が何なのかについて推測できる？ケビンの方はまだ何とも言えないが、後者については
まずは君の認識齟齬を指摘しよう。終焉の律者は無から生まれるわけではないんだ。おそらく終焉の律者はずっと存在している。はあ、さっき正解は活性化できない破片って言ってたじゃない。それは間違っていない。だがケビンやフカの話によれば、終焉の権能は時間だ。律者コアが虚数特異点である以上、それ自体が虚数空間の不動点だから、時間をその仕組みに加えてみると、とある結論にしかたどり着けない。終焉の律者は何らかの形で時空変換の影響を受けないようにしている。ちょっと待って、じゃあもっと大きな矛盾が出てくるじゃない。もし終焉が時間の影響を受けないんだとしたら、成婚計画は一体どう時間を使って奴の力を奪ったわけ？そうだね、確かに矛盾している。でもこう考えるのはどうかな。成婚計画とは結局のところ終焉と表裏一体な存在に過ぎない。え？ケビンの態度をフカから聞いて、僕はあることに疑問を抱いたんだ。ケビンから見て、なぜ成婚計画を実行すれば必ず崩壊に勝てるのか。勝てないから仲間入りするだけじゃないの？ならどうして崩壊に仲間入りする必要があると思う？ケビンが言ってたじゃない。崩壊は法要だって。あ、君も気づいたようだね。眉が何を指しているかはわからない。でもそれは何らかの型枠なんだと思う。成婚空間は現実と虚数空間を同化させる。それもおそらく前提を無視した強制的なやり方で。そうして彼らが定義した人類は終焉と同調するんだ。その推測が成立するなら、ケビンが背負う終焉の権能、それはいずれ全人類に分け与えられる。その時が訪れた時、生き残った人類は終焉の影を与えられる。まあその際終焉は多分無害になっているだろうが。その考え方でいけば、例えば新人類が支配の律者の人形だとしたら、成婚計画そのものが支配劇場を作り上げてるってことかしら。いえ、ちょっと違うわね。成婚計画は成婚覚醒者を直接操れない。ヨルムンガンド Oh god, PC face, work with me. 失われるはずがないって There we 言 go. ってる。だとすると、旧人類は支配の律者が操る人形みたいな礎。そして新人類はオットーのような存在なのね。ああ、しかしそれは例えに過ぎない。多少不合理な部分もある。仕方がないことだけどね。まあここまで話せば、君が研究しているビーコン、その重要性も明らかになってくる。あ、そうね。そっちの結果ばかり気にしてて、こっちのことは全然話してなかったわ。今得られる結論だけを見れば、私たちは確かにネイが見つけたビーコンを発信装置として使うことができる。ただビーコンはとある存在しない対象に向かってメッセージを送り続けているみたいなの。測量結果から察するに、ビーコンはメイのコアをエネルギー源にして、とある簡単な重複信号を虚数空間に向かってずっと発信してる。簡単な重複信号が何を意味するのかまではわからないけど、発信装置のデザインを見る限り、多分受信相手を見つけられていないはず。圏外状態の携帯が必死に基地局を探しているようなものよ。対象は起源の律者なんだろうか。わからないわ。技術面では検証しづらいの。だって今まで本当の意味で起源の権能を見た人間はいないから。それよりももっと気になるのは、メイがどうしてビーコンを見つけられたのかよ。式の律者が僕たちに注意したことと関係があるんだろうか。メイが成婚計画に狙われているだったね。そうよ。
その話とケビン本人の言動で一つ微妙なことに気づいたの。聖婚計画がビーコンは作ったのか、もしくはビーコンが聖婚計画の中に隠されていたのか。どちらにしてもメイが聖婚計画にとって極めて特別な存在であることを示しているわ。そのことが最終的にどのような結果を手繰り寄せるのかはわからないけど、どうであろうと試してみる価値はある。つまり天命の当初作戦のようにメイのやりたいことは第2次ムーンライトスローン計画と矛盾してはいないんだね。ええ、もちろんキアナのためでもあるしね。こうなると作戦計画の目星も大体ついたわ。長光が行っている実現の可能性に関する実験が終わったら全員を呼んで連合作戦会議を開きましょう。ここからはド派手に行くわよ。それも聖婚計画に負けない規模でいこう。第42実験室の心情は覚えてるかい？万物の支配に大信心を持つ者はあらゆる存在を喰らえる。あの頃は実験室の壁に刻んだものだ。ねえ、それってジャンクフードを食べるための言い訳じゃなかったの？そうだったかな。とぼけないで。それを刻んだのは実験室の厨房だったわよ。Time flew. Nowadays, perhaps Einstein only teased like her teenage self when she was around Tesla. But the fortitude that she mentioned inadvertently became an apt footnote for the following operations. That would be answer to the ultimate question of life, the universe, and everything.「天命本部は安定しています。作戦会議への出席はいつでも可能かと。はい、そちらも気をつけてください、テレサ主教。テレサ様はネゲントロピーの本部で作戦会議を開くおつもりですか？ええ、各方面から来る信号が旋回地上を通して暗号化されますから、皆さんはテスラ博士とアインシュタイン博士、それと長光さんの調査結果に基づき聖婚計画に攻め込み、ケビンと決着をつける作戦を立てるつもりです。それと人為的な枷を解くと同時に定められた終焉を乗り越える必要があります。つまり人類の命運を決める戦いなのですね。はい。アインシュタインたちとは違い、私たちはすでに世界の泡の中で一度経験しているのです。ただそれが成功したとはとても言いづらいなのです。当時は敵をきちんと認識できていませんでした。だからこそ今回は異なる作戦の内容を組み合わせる必要があります。地球を奪還し、起源を探索し、終焉を超える。この3つが目標です。そのために各自並行した単独の作戦を考える必要があります。例えばケビンのように終焉を掌握できるまで聖婚計画を打ち砕いてはいけません。たとえそれが可能だとしてもです。戦略的に見れば確かにそうなのです。ただもし私たちが戦術的優位を確立できなければ、いくら戦略のために分析したところで机上の空論に過ぎないなのです。そのことについてですが、ある面白い現象に気づきました。天命、ネゲントロピー、それと火を追うが、強いて言えばヨルムンガンドでもありますが、3つの組織は3つの課題の具体的な解決法を見つけています。たとえ悲観主義者であるシュレーディンガー博士でも、会議が終わる頃には本当の意味で希望を見つけられるはずです。Hope was an interesting thing. Hopeful people tended to fall into two categories.
those who never consider the difficulties, and those who have fully considered the difficulties ahead. Specifically, many of those present cycle formed such a spiral in this matter. 俺たちはおそらく長く苦しい戦いを迎えることになるだろう。この場で聞くのは余計なことかもしれないが、キアナ、ライデン・メイ、テレサさん、分析の結果を待っている間に君たちはちゃんと休憩できただろうか。十分休めたわ。数時間しか寝ていないデュランダルと師匠に比べれば、私たちは結構余裕があるくらいよ。この時間を利用して刻印を感じ取る瞑想の訓練を行ってました。こうして見るとみんなの休憩方法ってすごく違ってるね。私はベッドでぐっすり寝たよ。二人は多分真似できないと思う。確かにそうだね。まあそれはいいとして、そろそろ約束の時間だ。名手始めるとしよう。ああ、デュランダル、リタ、長光、そちらの通信状況はどうだ？天命本部は異常なしよ。ブロニャ、セイフレイヤの方も問題ないな。委員長、ゼーレ、それとブローニャも準備完了です。いつでも始められます。ジークフリートさん、海援城の方に異常はないだろうか？ああ、スーサナがよく仕事をこなしてくれている。Oh, at least you're staying? Okay. いつでも出撃できるぜ。心得た。では、早速作戦会議を始めるとしよう。今回の議題は3つだ。地球の奪還、起源の探索、および終焉の超越。長光、まずは天命が担当している地球の奪還の部分について説明してほしい。いいわ。ちょうど話したいところだったし。天命の投手作戦については皆さんも知っているかもしれないけど、数々の戦いを経て私たちは聖魂計画から天命とネゲントロピーの本部を守り抜き、聖フレイヤのような前線拠点を構えることができたわ。これから行う地球奪還計画はそういった投手の数を増やす作戦よ。聖魂計画を覆さず、しばらくの間地球の空間をより多く正常化させる。もちろんそうするには巨大なエネルギーが必要よ。天命も虚数の規則から使える資源を見つけ出さなければならない。でも幸いにも聖魂計画自体が重要な発想を与えてくれた。聖魂計画が終焉の力を利用し地球の周りの空間を丸ごとリセットしているなら、その使い方を十分学習すればある程度互角に渡り合うことができる。聖魂計画を学習？それだけじゃないわ。私たちはカスラナの聖魂計画からジークフリートさんを救出した上、その空間をケビンから切り離し、テレサ司教の管轄にすることができた。この方法によって聖魂計画の他に反聖魂計画を立案する端点を得られたわ。知っての通り、聖魂計画のもう一つの端点は月。その要となっているのが月からケビンへと移っていく終焉の力。それを直接模倣するなんて私たちには明らかに不可能だけど、ちょうどこちらにはさっき言ってたお手本がある。それって模倣だけじゃなくて聖魂計画まで利用するってこと？ええ、聖魂計画とは人類の夢が織りなす巨大な網よ。強大な聖魂覚醒者であればあるほど、それを作り出す能力も強くなるの。幸運なことに私たちには電源の者がいる。デュランダルさんの真実の血筋について皆さんはすでに知っているでしょ。実際彼女の中ではカスラナとシャニアテ、2種類の聖魂が覚醒している。もしテレサ司教が聖魂計画をコピーする礎を掌握したと言えるなら、デュランダルさんは聖魂計画をコピーする方法を提供してくれることになるわ。シャニアテの力で操り、カスラナの力で収容すれば、聖魂計画そのものが虚数から力を吸収できる以上、
彼女たちは聖婚計画のように空間の在り方をコントロールできる。その過程で必要になるのは旋回一条や趣味消しなどの律者ではないものだけ。そうなればキアナも他に気をそらすことなく作成に専念できるわ。もちろん起源の探索と終焉の超越に比べて地球の奪還は一時しのぎの綱引きみたいなもの。でも地球の奪還は路線図が一番はっきりしている。実施の過程で他の作戦をサポートすることもできるわ。作戦の参加者についてだけど、さっき話した通りにドゥランダルさんとテレサ司教が必要になるわ。サポートは暫定でジークフリートさんとスーサナ、リタが率いる予備隊も支援できるわ。作戦開始ポイントは海援城だったわね。ええ、効率から見ればセーフレイヤの方がより良い選択かもしれないけど、安全性の面も考慮して最終的には海援城を選んだの。それは海援城が外力の干渉を受けず自らの空間性質によって終焉による世界全体のリセットを逃れているからですか？その通りよ。だからこの後の試みが全て失敗しても最低限海援城では過去の現実を保存できる。デュランダルさんがかつてあの世界の泡を定着させたようにね。とにかく地球の奪還についてはこれで Hey, let's go, Lantern 続い Mimi. てはテスラ先輩にバトンを渡すわね。待ってくれ。期限の話を始める前にまずは終焉について話したいことがあるんだ。つまり第2次ムーンライトスローン計画のことでもある。つまり順番から考えると起源と終焉には最初の仮説よりもはるかに深いつながりがあるみたいね。第一次ムーンライトスローン計画とは、崩壊エネルギーを一般エネルギーへ転換する装置を大量に製造し、崩壊を無害化させる計画でしたね。そうだ。崩壊と文明が線形関係であれば本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかしその後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在で、その性質は他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして時間不足、効率不足の問題は避けられない。だからこそ第二次計画は工業的解決プランではなくなり、とある特殊な行動へと変わった。特殊な行動？うん。前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに敵の在り方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時にアインシュタイン博士が教えてくれたの。つまりそれはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をするんだ。昔セイ・フレイヤが鹵獲した無人戦艦のことは覚えてるわよね。あれは本来第二次ムーンライトスローン計画の起動装置だった。ただ想定外のことがいろいろあって実際のところ私たちはキアナの問題を甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんてあの頃は誰も想像してなかったもんね。ああ、あれはキアナとセーフレイヤにとっては災いになったが、それだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。だからこそ今になってようやくこの計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば人為的に終焉の律者を作り出し、律者の力にムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが第2次ムーンライトスローン計画だ。人為的に作り出す？ああ、聖婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では人類自身で終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつて
オットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。それだけでも数えきれないほどの問題が発生してた。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で確実に実行できる技術ルートを見出すことができたんだ。ブローニャが経験したウカもそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えばベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超元数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超元奇数内を徘徊しているに過ぎず、超元の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら超元数とは何かから説明し始めるから。とにかくケビンであれウサギであれ、古の楽園の英傑であれ、みんな眉という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまりいつどこからか現れた異物が地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているって話なんだけど、明らかにその対象は終焉の眉でしょうね。成婚計画は眉に対して何らかの操作を行うことで終焉の力を盗み取るっていう結果を得ているはずよ。いわゆる火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の眉こそが唯一の虚数得意点であり、唯一の律者コア。異なる次元の眉の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に権限させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの？世界の泡とこういう世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を包容してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その包容は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで包容の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に置くこと。人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて、環境を改造しそれに人類が応じるの。ということは、ブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただもっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。権能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところは、それほど多くの律者の権能を有しようと
人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の権能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように、最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、家庭における些細な違いは重要ではない。結局のところ、精魂計画自体も長光の提案も異なる角度から終焉をシミュレーションし、特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。精魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えばそのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、メイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね。キアナちゃん、さっきからあまり意見を口にしていないけど、会議が始まる前から知っていたの？うん。でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人となると、キアナちゃんと私も含まれるのよね。うん。だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができてることになるわよね。ええ、そうよ。地球の奪還と同じく私たちは精魂計画を利用してビーコンを正しく使う方法を見つける必要がある。具体的に言えば、つまりAn hour later. 率直に Oh, dang. Hey, Siegfried! And Susanna's here with us. Okay. の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と精魂計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる。あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。Everyone, let's go. だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。あら、留守番が不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね。デュランダル、どこかの中年親父なんて相手にしない方がいいわよ。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、精魂計画が編んだ目次をこちらがか乱するのを待っています。まあ精魂計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で起源の探索を作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？
聖フレイヤ側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロピーと天命の臨時名手として聖魂計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで終焉の超越の具体的な方法を決める。各位作業を開始してくれ。これは旋回一条を遠隔操作しているの？はい、どうやら長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。虚数の造物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。敵がどんどん現れてくるわね。何しろ今していることは聖魂計画の血抜きのようなものですから。敵の数が減ってるわね。どうやらそろそろタイミングが近づいてきたようです。巨樹の残骸、やはりつまりこいつが必要とするタイミングなのね。奴を倒せば陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。After the husk in the rift collapsed, the artificial battlefield in the rift was enjoying temporarily yet absolute tranquility. The two factories who would be part of the reclamation of Earth had been waiting for this 初め moment. て黒煙白化を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのが同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り、旋回地上をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわ。ねえ、旋回一条は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく拡大させていくのよね。はい、地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。天元の力を持って私は聖剣と同じ役目を果た世界を操り
それを汝カスラナの聖魂空間の継承者へと定着させる黒煙白火よ。鍵となり聖魂の真なる力に導きを与え、我は地獄へと馳せる黒。我は天より来訪せし白。創世前に生まれ陰滅後を生きる。我は天地を反転させ、秩序を人生に返す創世の鍵、黒煙白火第二定格出力、聖唱逆流、超限解放。世界が征服されていきます。汝を殺さぬ者は汝を強くする。はは、確かにそうだな。Two hours later, when everything began, the power churning beneath the deep had yet reached there. The power there reached there. The crashing waves that was woven by billions of existence kept its distance from the solitary Saint Freya. Amid this fragile tranquility, the girl just drew an extremely deep yet perfectly normal breath. Science would reveal this instinctively behavior to be incredibly complex. Smooth muscle, alveoli, blood, mitochondria, citric acid style. They collaborate on different levels to complete body-wide exchanges to allow an organism to live another second. どんなに複雑で精密な技巧でもプログラミングさえ可能になれば思考不要な本能になります。状況はどう？ブロニャお姉 Such as the action she was performing. 今までの監視と同じです。聖魂計画の組織はルランダルさんによって剥離され続けてますが、メインネットワークには何の変化もありません。つまり今はまだ中をハッキングして期限のビーコンを使うタイミングじゃないってことよね。ええ、委員長たちはブローニャちゃんが聖魂計画のメインネットワークを監視してから空間を再企画化している怪物たちがセーフレイヤに現れるようになったの。私たちがいつでも行動できるように委員長はキアナちゃんやリスショーさんと共に怪物と戦ってるわ。なるほど。その怪物たちに何か異常はありませんか？異常？ええ。例えば数が一気に増えたり、もしくは一気に減少したりとか。そういった様子はないみたいだよ。わかりました。ブローニャたちが待っている反撃タイミングはまだですが、何か変化があり次第、ブローニャたちは力をその中に投入しないといけません。じゃあ私たちは少し休んだ方がいいんじゃない？あ、指揮のリツシャさん、ブローニャお姉ちゃんとの連携はうまくいっていますか？当然だよ。私はってやめて。連携って何？私が指揮してるの。彼女とそれからあなたたちを。監視という行為から言えば、この組み合わせによる効果は予想よりもいいものでした。もちろんその分疲労するという点も嘘ではありませんが。In fact, since nothing hurt her sentience pulled away from her mind, she has been saving energy with the easiest posture possible. For sure, Troop was capable of deconstructing Project Stigma to find its potential flaws, but searching a web of stigma woven by the will of 7 billion people was a different matter. Luckily, the one who was unparalleled in the field of pure mind was with them. そんな小さな体で
キアナを見習って1日4食にハンバーガーを2つ追加した方がいいんじゃない？とにかくブローニャちゃんが処理装置で式の律者が駆動装置を担当するっていう組み合わせは確かに成婚計画を監視する能力を大幅に引き上げられるわね。アインシュタイン博士のおかげです。旋回一条が最大効率で動作している中、キアナの力を温存しなければならない時に成婚計画の意識空間の特性を利用してこんなにユニークな探査方法を考え出すなんて、博士は本当にすごいです。ただ残念なことに今のところはまだ成果がありません。こういう時はデュランダルさんやテレサ学園長を信じて待つしかないのかな。ネゲントロピー側に連絡した方がいいかしら。博士たちは今終焉関連のものの準備をしてると思うけど。いえ、おそらく現状を変えることに対しては役に立たないでしょう。彼女たちの準備の邪魔をするより委員長たちと担当を交換した方がいいかと思います。もしかしたら結果から見ると様子見と決めたブローニャと式の律者が戦機を見誤っていた可能性がありますから。はい？いいえ、あなたのせいではありません。式の律者は最強の実力者として中央に残り、実力を温存しながら本当のタイミングを待っていてください。いいでしょ。力仕事がしたいなら勝手にどうぞ。ゼーレ、メイ姉さん、行きませんか？体を動かして気分転換しましょう。 Oh my god. I hope we're gonna get this done soon, because I know we're not done with Act 2 since we haven't even stopped that part yet. I do hope we're gonna get there soon. I'm gonna have to stop soon, but I hope it's gonna end real soon. 学園長とジークフリートさんが遭遇した巨人の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんです。Alright, you guys are still not down. 手動操作開始。Fire. エネルギー回復。全エリア砲火。 Fire. 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 Oh, everyone is here. ねえ、私たちちょっと遅かったかな？問題ありません。ちょうど But 体を動かそう since と思 we're って。 since this is Act 2, we only need one more act if we're done with this soon. 観測はもう終わったの？ And then we can get the new May. ですが、成婚計画は不変をもって万遍に応ずることにしたようで、目標としてたほころびの観測はできませんでした。しかし偶然にも先ほどの戦いでふと気づきました。成婚計画のメインネットワークにとって星の目次という名前は作業場所のことではなく作業の結果なのかもしれないと。その話ちょっと理解しにくいな。すみません、表現を変えましょう。例えば Been going this on for like freaking hours already. I need to end this thing soon. 5 hours. 自然な痕跡があります。奴らは単なる虚数の造物ではなく、とある明確な作業のために作られた道具です。そしてメイ博士はこう言いました。成婚計画 I do hope eventually, which a little off topic, but I do hope to eventually like put in some Overwatch 2, because I still want to stream that game more often. I'm just sad I hadn't had any opportunity to, because you know I've been catching up, and you know how long this thing is. Secondly, like I just been having a lot more fun with Overwatch 2, as well as then I saw that they did announce a new hero. そしていわゆる星の目次はその組班作業員たちにとって自慢の傑作なんでしょう。Weesmer. なのでブローニャたちが別の作戦へと切り替えた場合、目次やメインネットワークを飛ばして直接奴らを生み出している存在を狙うしかありません。
それはそうだけど、具体的にどうすればいいの？敵たちが送ってくれた資源をうまく利用すればいいんです。例えばブローニャたちが倒した弱い怪物たちは数だけで編纂を行えるわけじゃありません。奴らはあくまで針や糸なんです。そうなると本物の編纂者はブローニャたちが見た巨樹の残骸のような規則に影響を与えられる虚数の造物である可能性が高いでしょう。まさかプロメテウスがあの時に言ってた巨樹の残骸、実存主義とかのこと？その可能性は高いと思います。ではそれを利用すれば、世界に繰り込みを行う能力が相手にある以上、デュランダルさんや学園長のようにその敵たちを利用することもできますよね。理論上は可能だと思います。ですがヨルムンガンドが奴らを操っている方法は、終焉を避けて単独で成立するものではない可能性があります。それから役割分担の面から考えれば、起源のビーコンの使い方を探すことこそがブローニャたちの最優先課題です。そしてビーコンが現実世界で圏外状態になってしまうのなら、伝説の終焉の眉に近づけるしかないというのがテスラ博士の考えで、それが私たちが聖魂計画のほころびを探しハッキングしようとしている理由でもあるわね。私たちが触れられるものという基準から考えれば、聖魂計画は唯一終焉の眉と関係がある存在ですから。はい。話を戻すと、普遍を保つ聖魂計画のメカニズムを利用し、怪物たちの上の存在を探すことで、そのシステムを聖魂計画のほころびにすることができるかもしれません。じゃあ私たちは何を準備すればいいの？今までの観測と大して変わりませんが、より焦点を定める必要があります。大丈夫です。そんなに難しいことではありませんから。Alright, time to continue on. Whee! ちょうど良いタイミングです。射撃します。もう少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。起動状態確認。エネルギー解放。 Oop. 全エリア放火。 We're done. 戦術変更。 Hello, Senti. How you doing? もう戻ったの？何？私がいないと何もできないのかな？ええ、ブローニャもその点に気づきました。やめて。あなたたちがゴマをすると大体ろくなことがない。みんな揃っていますし、もう一度作戦計画を確認しましょう。このまま受け身の状態で聖魂計画のメインネットワークのほころびを観測するより、観測能力を戦闘能力にし、それを一時的に引き裂く方がいいと思います。引き裂く？はい。全力を出せば意識の海で一時的に自分だけの空間を開拓することができます。安全にビーコンが本当のバックドアを探せるようにするんです。でもそうすると私たちの観測も気づかれるはずよ。しかしそれはあくまで一時的です。その隙にほころびを探すのが目的とはいえ、聖魂計画が反撃してきた場合、相手が全力でこちらを狙えば、デュランダルさんたちの状況とは違い、律者であるブローニャたちは受け身の状態になる可能性が高いと思います。その瞬間をなるべく先延ばしできるようにしますが、その前にメイ姉さん、バックドアを見つけたとしても、それから何かを発見したとしても、必ず撤退のタイミングを見極めて、比較的安定しているセーフレイヤーに戻ってください。それって聖魂計画が反応した場合、私はもう一度飲み込まれるかもしれないってこと？はい。それと前と同じように限界まで聖魂計画の解析を行うためには、精神面で指揮の律者のサポートも必要です。そしてメイ姉さんは
ブローニャと共に成婚計画の深部に侵入しますので、準備をしておいてください。ビーコンに変化があり次第、一気に本当のバックドアを見つけ出し、中にある力を掘り出しましょう。ええ。そしてキアナは空の律者の権能で、これから引き裂く意識空間を一時的に閉ざしてください。最も安全な撤退ルートのみを確保するんです。これでもう少し時間稼ぎができるはずです。行動がバレるリスクを減らして、成婚計画の反撃を遅らせることができると思います。任せて。でも本当にもう少し準備しなくていいの？あまりにも急で。大丈夫です。断りの律者は触れたばかりの物事に対して独自の記憶力を有しています。他の準備作業よりそれをうまく利用することの方が大切です。虚数の造物のロジックを復刻させることで、ブローニャはみんなのために世界を再定義します。The girl didn't appear to change after making such a statement. In the stigma base, the string of consciousness could not have be seen by those who didn't understand it, except for Hershey's sentence, who was acting as a driver. She was confused to discover her power was somehow draining exponentially faster this time. She didn't know what a great cause her power was being used for. On the other hand, for Hershey's reason, reconstructing the world was only one of its thousands of skills. Creating was no nobler than restoring the wings of a butterfly. For all who bore the name of Hershey reason believed that. Human is the measure of all things. これが成婚計画が作った世界ですね。After the metamorphosis, Hershey Truth was finally challenged by a worthy opponent. And as fate would have it, this opponent was also named World. This match took place in secret and didn't come off as decisive to anyone, but after Durandal and Teresa, like the epic heroes who proved that the gods weren't invincible, she proved one thing. 成婚計画、所詮この程度。Good line. 星の目次、やはりこういう雰囲気なんですね、と言うべきでしょうか。ブローニャちゃん、今は全てが正常だって思ってもいいかしら。もちろんです。ただ少し力を出しすぎたせいか、相手の中枢に近い場所にいます。戦いの準備をした方がいい、そういうことね。はい。でもここまで来たのにメイ姉さんのビーコンは反応なしのままのようですね。ええ、だから力を出しすぎというより、むしろあと一歩足りないってところかしら。じゃあメイ先輩にはやっぱり最高のパートナーが必要だよね。キアナちゃんちょっとしたサプライズかな。私が一緒に行動することで最も安全な撤退ルートが出来上がるんだよ。そうすれば空間の道をより狭くできるし、万が一予想外のことがあっても、私があらかじめ空の律者の全力を出せば全て解決できるから。でも全体的に考えればキアナはこの段階で全力を出さない方がいいと思います。それはブローニャ次第かな。さて、じゃれ合いもここまでにしましょう。さっきも言ったように、この悪戦はすでに一触即発の状態よ。Hard. Izimo's deathless, really? Okay. That's what they want to say. 世界の目次を編纂するなら、プロメテウスですら対応が難しい存在もこの近くにいるかもしれません。Yeah, I hear Husk. 前哨戦ってことかしら。
相手は少し恥ずかしがってるみたいだね。エネルギー解放。全エリア放火。行きます。 Here comes the big one. 細工することになるかもしれません。過去を超えます。なるべく敵を消滅させず、無力化 That fucking red is fine. Holy. Oh yeah, I did remember fighting this thing once. During like that one thingy. Oh god. Here we go again. Gundam style. Okay, let's switch out. Yeah, I don't think anyone else is good for this. Well, no. Okay, we're doing damage here now. Oh, come on. There we go. Brony seems to be doing the most, probably because this is an imaginary, and Brony is imaginary. The other two become imaginary after they get the new forms. Alright, let's do this again. Laser your lasers. No. いえ、解析結果によると戦闘は始まったばかりです。ありますか？ Just want to kaboom it in the while it was in the ground or something. I don't know. This is like, oh, there you are. Can I even hit these? No. Okay. Just... What you doing all the way over there? Get over here. Oh Jesus. Maybe we should get the dragon out after the, you know, I might as well. Actually, I'm gonna destroy this thing first. There we go, one down. Then we're gonna summon in the dragon. Thunder. Okay, now we gotta get the other one. There we go. What? Oh, there it is. 今までの敵よりも構造が複雑ですから、もう少し時間が必要です。アサルト、火力インク、ミスをしました。搭載です。ファイヤー。 What the hell? This thing is like stuck on me. Okay, hold on. Oh god. There we go. Getting that. Ah, Brony is the only one that can do this in the first place. Oh god. Okay, there we go. Finally got what I needed. Oh god, come on. Bye-bye again. Let's get-o.
重配置。これで終わったのかな。はい。今までの造物と同じようにしばらく敵の性質を利用できるようになりました。ですがブローニャたちが予想してたよりも厄介なことになっているかもしれません。どうしたの？厳密に言うとこいつは量子の鍵に類似した結合のメカニズムを持っています。そのせいで断りの律者はその一つの瞬間しか模倣できません。つまりこれ以上深入りするとメイ姉さんは一方通行の道に入ることになります。待ってブローニャ、その場合メイ先輩はどうやってここに戻るの？ここには戻れません。バックドアが完全な未知数であることを考慮すると、今回キアナのお父さんを助けた時の行動をもう一度行う必要があるかもしれません。もしくは最悪の場合、デュランダルさんと学園長が世界の奪還の途中でメイ姉さんの行方を偶然発見するのを待つしかないかもしれません。とにかくブローニャも解析が完了した後にそれを知りました。ブローニャたちが手に入れることができるのは絶対に安全な時間ではなくバックドアに出入りする時間のみです。メイ先輩はどう思う？私はこれは私の責任というより使命だと思うの。英傑の刻印を受け継いだ私にとって今回の目的は権能に触れることだけじゃない。それに私はキアナちゃんのことを信じてるし、ブローニャちゃんのことも信じてる。今まで私たちと共に苦難を経験してきたみんなのこともね。どんな時もどこにいても始めましょう、ブローニャちゃん。いつでも始められますが、メイ姉さん、チャンスは一度だけです。ブローニャが始めた後、唯一のハッキングタイミングを見つけてください。でないと全てがやり直しになります。もっと悪いことも起こるかもしれません。分かったわ。Intentional or not, as she had done in battle against the Hersher of corruption, she began to recall things, all things concerning someone with all her heart. 全てが役に立つといいけど。キアナちゃん、ブローニャちゃん、あとは頼んだわね。うん、任せて。では。プロメテウスが話してた対応が難しいとはこういう意味だったんですね。なんとかなりそう？そうだね。こっちの状況から考えれば、メイ先輩、あまり時間をかけすぎないでね。最善を尽くすわ。いってらっしゃい。What? You were gonna say something about the anime game playing? Well, you kind of read a bit too late, I guess, but never too late, I guess. Yeah, damn is the right word, Alice. Anyways, welcome in. How you doing? Are you chillin'? Cause you better be. The string of consciousness that was invisible to the mortal eye began moving again. Having lost the help of Hersher's sentience, the girl began to challenge the possibility. I did not realize that was an auto ad. The girl began to challenge that possibility she didn't tell. By using what the codification of the world had created, she would not only tear open the mainnet, as the girl signaled, she not only carved open the only passage for her share of thunder, but also made Project Sigma stop operating for an instant. In other words, she emulated the order of the Project Stigma and made the will of 7 billion stagnate simultaneously for 2 whole seconds.
Today is the day that the divine tyrant shall be devoured. Although they had different purposes, this thing was her predecessor was apt for her. At this hard-fought moment, the girl clutched the beacon in her hand, its pointer spinning wildly. Oh yeah, Elysia. Bring her back. Nobody responded explicitly, but Wright and May's comrades perfectly completed their own duties. And now, before her eyes, this was undoubtedly a completely foreign world. Rather than an origin of the world, this place represents the beginning of May and her friends. これまで通り、ビルビーには彼女なりの考えがある。私はとっくに知ってたはずなのに。今はすべきことをしましょう。来たわよ。変ね。扉、こんなに離れてたの？違う。私はずっと進んでるはずなのに。どうして？違う。私は何かを間違えてしまったようね。He was looking at where the beacon pointed, not to mention she came here with the help of her friends and an absolute resolve in fate. Yet this place was almost filled to the brim with nothingness. Out of the trust forged by the Alliance, she placed her hope in the beacon's possible change. This back door, which was considered a gift, was her highest priority for a long time, and secretly lit her desire to see her again. After the hand spun several times unnaturally, a familiar voice came from it. Yet it made the girl realize how wishful her misunderstanding of its functionality was. Oh, there she is. This was not an exchange, but a sigh, as the other wasn't greeting her. こういうやり方で君にメッセージを残すことしかできなかったんだ。エリシア。君がこのメッセージを受け取ったとき、私たちというより、君の知ってるほとんどの人たちはもういなくなっているはずだよ。でも、君ならそんなに悲しまないだろうね。私たちが君のことを思い出すときも、泣くという表現じゃなかったもの。あ、こんな話をしてるけど、眉に帰った存在に人格があるとは限らないよね。でも、そんなの、何の妨げにもならないよ。わかってる。自分が変化させた世界の姿を見られないことが、君の最大の遺憾だって。だからこそ、私は君、そして私たちの後継者のために、このバックドアを借りてきたんだ。古の楽園にいる君は、別の形で願いを叶えた。私は、こちら側の君にも、
寂しい思いをしてほしくないんだ。だからこのバックドアを通して世界に対する後継者の記憶を君と同期するようにしておくよ。これからは軍勢が輝くでしょう。私が今ここにいるから、これからは百花が咲くでしょう。私が離れていないから、君はちゃんとできたよ。A sudden massive flow of information gushed out of May's Hersher core. That was the real person of that beacon, and seemingly the only wish Vilvi had when leaving it. Scenes flashed across May's eyes. It was the world after Elise had left. It was a sight she could only long for. This so-called back door was never the key to the Dory of Origin, but only a long letter to an old friend. Even though the being known as Alicia was long gone from the imaginary space, she sent it anyway. Like the signals looking for life in the vast universe, she hopelessly yet romantically declared that the beautiful land had become more beautiful since you went away. Yes, this also means something else. Vilvi's back door and their hope of touching the authority of origin are completely unrelated. Boop. Oh. 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 This anticipation would likely never be fulfilled. Holy fuck, finally we're done with Act 2. Oh my god, that was so fucking long. Oh my god. Alright, at least we got Act 3, which is... Wait, one May or Sakura? Yeah, it would be May, okay. Oh hey, it's May and Raven. Well, given the time and all that, and how long I've been streaming, I think this is a good time to end things here. But next time, oh boy. We will definitely unlock you. We're gonna unlock you event somewhere. Oh, wait, hold up. Let me just look at something. Oh, yeah, this is the, refined one. Okay, yeah, I do have the weapon. It's just, I don't have refined. And this is why I gotta get you, because I have all these three here. Alright. But this will what happens next time we do it, because all we gotta do is, complete chapter 34. We got 2 days left. Right, we could do this tomorrow, hopefully Wednesday, at least one of those 2 days, because, you know, after those 2 days, we can't even do it afterwards. Looks like we can at least do, chapter 35 a little later, though. At least that's a good thing, I guess, because there's not really much choice for 35.
Let's try to get this cast form for ending. I should give her her weapon there, so before I forget. Alright, yeah, got 300. I can't even use these, so, because I have all 3 of them. Well, I guess that's it. Catch you later.